एबेयस् भुवना। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। जय प्रभुपद, 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 श्रीला प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। मानसी माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आरती प्रणाम। भोय माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरि सुंदर प्रभु जी, नरेंद्र प्रभु जी, दंडवत प्रभु। पुष्पा माता जी, जयेंद्र प्रभु, रेखा माता जी, अल्पेश कलोत्रा प्रभु, जयंत प्रभु, हिनाबेन त्रिवेदी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। एंड हिरल हरे पाठक कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, विक्रमी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम नरेंद्र प्रभु। વેલકમ। હરે કૃષ્ણ। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય નંબર 11 લેવલ 2 વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। રિદ્ધિ માતાજી, યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, દિન શરણ પ્રભુ એન્ડ કિરણ વસોયા માતાજી, આરતી ને ગાંધી માતાજી, દેન સ્વાતિ માતાજી। ઓકે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ આપણે બધા સાથે મળીને ભગવાનને અર્પણ કરીશું। ડોક્ટર જાગૃતિ માતાજી, વેલકમ। હરે કૃષ્ણ। ચાલો શરૂઆત हरे કરીએ। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण खूब प्रभुजी खूब दंडवत प्रणाम। હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સૌ। વ્રજરાની હરે વિનિતા કૃષ્ણ માતાજી પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ हरे પરેશ શાહ कृष्ण હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત हरे પ્રણામ બીના માતાજી હરે कृष्णा કૃષ્ણ કલા બારોટ માતાજી રીટાબા જાડેજા માતાજી રતિલાલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ એન્ડ હિરલ પટેલ માતાજી ધર્મેન્દ્ર પ્રભુ હરે ને કૃષ્ણ જયંત પટેલ પ્રભુજીની બાજુમાં નાના એવા માતાજી છે હરે કૃષ્ણ વેલકમ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી ઓકે આરતી માતાજી વેલકમ હિરણમય કેશવી માતાજી વેલકમ। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું। તો થોડું ગઈકાલના અધ્યાય વિશે ચર્ચા કરીએ। દંડ પ્રણામ પરેશ શાહ પ્રભુજી વેલકમ। થોડું ગઈકાલ વિશે તમે કહો શું ચર્ચા કરી હતી અને આજના અધ્યાયનું ગઈકાલના અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન કહો। આ બે ચર્ચા 5 મિનિટ સુધી કરીએ। રેઝ યોર હેન્ડ, ચાલો હાથ ઊંચો કરો। કોઈ નથી વિરલાઓ? ચાલો છે વાંધો નથી। ઉર્મિલા માતાજીથી શરૂઆત કરશું આપણે। પેલો એન્ડ્રેસ એમનો છે, ચાલો ઓન ફાસ્ટ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે અ, કૃષ્ણ। કા- કાલે જે 10મા અધ્યાયમાં ભગવાનને એમના વિભૂતિ વિશે બધી અલગ અલગ વિભૂતિઓ વિશે વાત કરી, એનું આજે ભગવાન પ્રેક્ટિકલ બધી વિભૂતિઓ બતાવવાના છે, વિરાટ રૂપ। ઓકે ઓકે થેન્ક યુ। ચાલો નરેન્દ્ર પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, નેક્સ્ટ યોર ટર્ન। પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ, માઇક ચાલુ કરજો। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી યસ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ આપને પ્રભુજી। દંડ પ્રભુ। આપવાની કોશિશ કરું છું પ્રભુજી યસ પ્લીઝ। કહેવાની કે આપણે આખા 10મા અધ્યાયની અંદર ભગવાનના ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન કરવામાં આવ્યું છે અને એમાં ભગવાને કીધું છે કે વિશ્વ બ્રહ્મ મંડળની અંદર જેટલા બી આપણે જેને કહીએ કે આપણે યાદ કરીએ છીએ, નમન કરીએ છીએ, કે જેને આપણે માનીએ છીએ, એ બધા અર્જુનજીને ક્વેશ્ચન થાય છે કે ભગવાન આપ જ છો કે બીજે છો, એમ એટલે કન્ફ્યુઝન હતું એમને। અને ત્યારે ભગવાનજીને એમ કે છે કે ભગવાનજી મને તમારા જે ઐશ્વર્ય છે એનું મને વિસ્તારથી તમે મને દર્શન કરાવડાવો, વાત કરો એમ। તો ભગવાન ત્યારે કહે છે કે હું તને બધું જ કહેવા માંડીશ તો ઘણા વર્ષો વીતી જશે, કેમ કે મારી જે ગુણગાન છે એ હજુ શેષનાગજી હજુ કરી રહ્યા છે, પણ હું હજુ સુધી એમનું ગુણગાન પૂરું થતું નથી। પણ હું તને જો મુખ્ય મુખ્ય અંશ કહું છું, અને એમાં મુખ્ય અંશની અંદર જે બધી વિભૂતિઓ હતી કે એની અંદર ખાસ કરીને પહેલામાં પહેલું જ એમ કે છે, પહેલા જ શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ જ સરસ રીતે એમને, કે જેને એમ કહીએ કે એકદમ જોરદાર રીતે વાત કરે છે ભગવાન કે અર્જુનજી તમે શું માનો છો કે જેટલા બી જીવ છે એ જીવના હૃદયમાં સ્થિત કરનારી આત્મા છે, એમાં કોણ છું? એ બધી આત્માની અંદર હું પોતે જ છું એમ। ત્યાર પછી આગળ પરમાત્મા। ભગવાન હરે કૃષ્ણ, પરમાત્મા ટાઈમ તરીકે ઇઝ ઓવર, થેન્ક યુ। હરે કૃષ્ણ। લતા માતાજી યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાઉ। એક મિનિટનો સમય હું આપું છું હરે સ્ટોપ કૃષ્ણ વોચમાં જોઈને। પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। વિભૂતિ યોગ એટલે કે ભગવાનની વિશિષ્ટ શક્તિ, જીવ હંમેશા ગ્રેટનેસ તરફ આકર્ષાય છે, એ ભગવાન આજે આપણને સાક્ષાત બતાવશે। અને ગઈકાલે અર્જુન દ્વારા આ શીખવાડ્યું, અને એમાં 10.8 થી 10.11 ચતુશ્લોકી ગીતા છે, એ મહત્વના શ્લોકો છે। પછી ભગવાન સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે અને ભગવાન
સર્વ જગતના પિતા છે અને સર્વ સ્ત્રોત એ ભગવાન જ જાતે જ છે એવું ભગવાન કહે છે. ઓકે, તમે 30 સેકન્ડ નો ઉપયોગ કર્યો છે. થેન્ક યુ રીટાબા જાડેજા માતાજી. તો યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ નાવ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન 14-15 એમ કહે છે, 14-15 શ્લોકમાં એમ કહે છે, સ્વયં સિવાય કોઈ મને જાણી શકતું નથી. પણ અર્જુન એમ કે છે કે હું એ બધું સ્વીકારું છું, પરંતુ એમને વિનંતી કરે છે કે મને હજુ પણ વધારે તમારા વિશે જણાવો એમ. પછી 17માં કે છે, હું કેવી રીતે સતત ચિંતન કરું અને જાણી શકું, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપમાં કરું, એવું બધું કે છે. પછી 18માં અર્જુનના ભગવાનની કથા પ્રત્યે ભાવ જાગે છે. પછી પરમેશ્વર પછી 19માં વળી પાછા વિભૂતિનું વર્ણન કરીશ એવું અર્જુનને કહે છે. અને કહે છે કે હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. અને 21 થી 39માં કૃષ્ણ ભગવાનની વિભૂતિઓ વિશે ભગવાન પોતે અર્જુનને જણાવે છે. એ પછી આપણને આગળના અધ્યાયમાં તેનું પ્રેક્ટિકલ દર્શન કરાવે છે અર્જુનને, અને એના થ્રુ આપણને પણ કરાવે છે. ઓકે, ટાઈમ ઇઝ ઓવર. યસ, હિરલ પટેલ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ અધ્યાયની અંદર વિભૂતિ એટલે ભગવાનની શક્તિના સ્વરૂપ બતાવે છે થિયરિકલ સ્વરૂપમાં. અને અર્જુનની વિનંતી કે પ્રભુજી હું સતત તમારું સ્મરણ કરી શકું એ માટે હજી મને તમારી વિભૂતિઓ વિશે વિસ્તારમાં કહો. અને પ્રભુ તેને વિસ્તારમાં થિયરીમાં બધા જ બ્રહ્માંડના અનંત કણે કણમાં પ્રભુનો અંશ રહેલો છે અને પ્રભુમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. જીવ માત્રના હૃદયમાં એ છે, આદિ મધ્ય અને અંત એ છે. અને એનું પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપ આપવા માટે હવે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન આપશે આપણને આગળના અધ્યાયમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો 8:10. તો ગઈકાલે સુંદર ચર્ચાઓ થઈ વિભૂતિ યોગ, બરાબર. એકચ્યુઅલી અર્જુનને એવું નહોતું કે કઈ શંકા હતી, પણ ભગવાને કીધું હતું ને 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને શું કીધું હતું? 9મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક શું છે? બોલો. 9મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ. કે ભાઈ તારું મન મને આપી દે. ભગવાન મન આપવું એટલું થોડું સહેલું છે. મન તો એને આપી શકાય કે જેના વિશે ખૂબ ડિટેલમાં જાણતા હોય, જેને પ્રેમ કરતા હોય, બરાબર. તો એટલા માટે અર્જુને વિભૂતિ યોગની માગણી કરી. ભગવાન તમારામાં મન પોરવવું છે, મારે તમારું સતત ચિંતન કરવું છે. તો તમારી વિભૂતિ વિશે કહેશો? ભગવાન કે આગળ તો કીધું થોડું થોડું, 7મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં. પણ અર્જુન કે એમ નહીં, તમે એક લિસ્ટ આપો, બરાબર. એક પછી એક આખું લિસ્ટ આપી દો, તો આખું લિસ્ટ અમને યાદ રહે ને, તો અમે ગમે ત્યાં જાય તો અમને તમારી યાદ આવે, જેથી અમે તમારું સતત ચિંતન કરી શકીએ. અને એકવાર આ અમને પ્રેક્ટિસ પડી જાય ને, તો મૃત્યુ સમયે પણ તમે અમને યાદ રહેશો, તો અમે તમારી પાસે પાછા આવી જશું. એકચ્યુઅલી એવું નથી કે અર્જુનને યાદ નથી રહેતું, કે અર્જુનને ચિંતન નથી થતું. કોને ચિંતન નથી થતું? આપણને ચિંતન નથી થતું. આપણને ભગવાનની યાદ આવતી નથી. આવે છે યાદ ભગવાન? કોઈને આવે જ ભાઈ ભગવાનની યાદ? અહીંયા આવે છે? તકલીફ પડે ત્યારે. હરી બોલ. હા પ્રભુ. તકલીફ પડે હવે આવે ત્યારે. છે પ્રભુજી. હવે જયારે હવે આવે છે. માળા કરતી ત્યારે આવે, ક્લાસ કરતી ત્યારે આવે. જેથી બધું એટલે આવે હવે બધું. હવે જાણ્યું તો યાદ આવે ને. ખરેખર જેથી ભગવાનની યાદ આવે ને આપણને, તે દિવસે આ સંસાર પ્રત્યે આપણે કમ્પ્લીટલી વિમુખ થઈ જઈએ. ઓકે, વોઇસ બ્રેક થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ખરેખર આપણને કોઈને ભગવાનની યાદ નથી આવતી. આ તો થોડો ઇમોશન છે આપણા, થોડું સાંભળ્યું છે ને એટલા માટે. હમણાં 2 મહિના ક્લાસ બંધ થઈ જાય ને, એટલે આપણે પાછા ભૂલી જાય ભગવાનને કમ્પ્લીટલી. પાછા માયામાં પડી જાય. એ જ આપણો સંસાર, આપણા બાળકો, પતિ પત્ની, મારો સમાજ, મારી જાતિ, મારું સ્ટેટસ, આમાં પડી જાય. આ તો એક ક્ષણભર માટેનો ભાવ છે. એકચ્યુઅલી આ ભક્તિ નથી, બરાબર. ઇવન અત્યારે ક્લાસ સાંભળીને તમને બહુ ભાવ આવતો હોય ને, કે ભાઈ ના હું તો ભાઈ છોડો બધું. કાલ જયેન્દ્ર પ્રભુ નતા કહેતા લાસ્ટમાં, એ પ્રભુજી તમારો ક્લાસ સાંભળીને એવું થાય બધું છોડી દઈએ ને આમ જતા રહીએ. એ શોર્ટ ટર્મ ભાવ છે. ઇટ્સ લાઈક એ સ્મશાન વૈરાગ્ય, બરાબર. સ્મશાનમાં જાય, કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય ને, કેમ આપણે થોડીક વાર પૂરતું તો આમ હૃદય ભરાઈ જાય, ઓહો, અલ્ટિમેટલી સત્ય તો આ જ છે ભાઈ, બધાને મરવાનું જ છે, મારે એક દી મરવાનું જ છે.
પણ એ કેટલી વાર પૂરતું હોય? એ સ્મશાનમાં હોય ને એટલી વાર. ત્યાંથી બહાર નીકળી જાય એટલે પાછા હતા એ નહીં થઈ જાય. એટલે આમાં આ જે ભાવ છે ને, આ ભાવ ટેમ્પરરી છે. આ ભાવ કેવો છે? ટેમ્પરરી. એટલે તમે લોકો, ઘણા બધા લોકોને કહેવાય રડતા જોતા હશો, મંદિરમાં જાય તો ઘણા લોકો આંસુ પડતા હોય, ઘણી વખત ક્લાસમાં આવીને ભાવમાં આવી જતા હોય ને. એકચ્યુઅલી એ ટેમ્પરરી ભાવ છે. ફલ્ગુ ભક્તિ, વૈરાગ્ય કહેવાય ને પ્રભુ. હા, ફલ્ગુ વૈરાગ્ય, બરાબર. ઓકે, તો એકચ્યુઅલી કેવું છે કે ખરેખર આપણે પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિમાં પહોંચીએ ને પછી જે વિકાર ઉત્પન્ન થાય શરીરની અંદર, એ કોઈ સામાન્ય જીવમાં ઉત્પન્ન જ ન થાય આપણા જેવામાં. પેલા તો બરાબર, એ બહુ ઊંચી અવસ્થા છે. ઓકે, તો આપણને ભગવાનની યાદ આવતી નથી, આ વાસ્તવિકતા છે, આ સ્વીકારવું રહ્યું. ભલે આપણે અત્યારે માળા કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય, આપણે યાદ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, આપણને યાદ આવતી નથી. જો યાદ આવતી હોય ને તો અહીંથી મારે તમને રિમાઇન્ડર ના આપવું પડે કે ભાઈ 2 માળા કરી નાખજો, તમારી આજ માળા થઈ ગઈ કે નથી થઈ ગઈ. બરાબર, આ રિમાઇન્ડર આપવાની જરૂર પડે નહીં. યાદ આવતી હોય તો. આપણને યાદ નથી આવતી એટલે આપણે કોક આપણને યાદ અપાવે છે. આપણે કોકના ગાઈડન્સમાં છીએ કે ભાઈ પ્રભુજીએ કીધું છે, ગુરુ મહારાજે કીધું છે 16 માળા તો કરવાની. તો ધીટ ઇઝ વૈધિ સાધના ભક્તિ. આપણે કેમાં છીએ અત્યારે? વૈધિ સાધના ભક્તિ, કે વિધિપૂર્વક કરીએ છીએ, કોઈકના આદેશ અનુસાર બરાબર કરીએ છીએ. તો હજી આપણને ભગવાનની ખરા અર્થમાં યાદ આવતી નથી. જેથી ભગવાનની આપણને યાદ આવશે ને, જેથી આપણે શ્રીનાથજી બાવાની યાદ આવશે, જેથી આપણે શ્યામ સુંદરની યાદ આવશે ને, તો આ જગત પ્રત્યેની આસક્તિ સંપૂર્ણપણે છૂટી જશે એ દિવસે. કારણ કે બે વસ્તુ કોઈ દી ભેગી થતી જ નથી. આધ્યાત્મિકતા અને ભૌતિકતા એ બે ભેગું નથી થતું કોઈ દિવસ. કારણ કે જીવ છે એ તટસ્થ શક્તિ છે. તટસ્થ. તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ને ત્યારે આપણે એના ઉપર વિસ્તારથી ચર્ચા કરશું કે જીવ, આપણે શું કામ તટસ્થ છીએ. એટલે એનો આ ગુણ છે કે બે ભેગું નહીં થાય, આ અને આ. બરાબર, આપણને એવું લાગે કે આપણે બે ભેગું કરી રહ્યા છીએ, હકીકત આપણે ભૌતિકતામાં જ હોઈએ છીએ. સરસ, તો આ ચર્ચા ગઈકાલે થઈ અને આજે આપણે જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 11મો, વિશ્વરૂપ દર્શન. તો ગઈકાલે જે અધ્યાય હતો એ ભગવાને પોતાની જે વિભૂતિ એનું થિયરિકલ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું, થિયરિકલ બોલીને. અને આજનો અધ્યાય જે છે 11મો, એ જ અધ્યાયનું પ્રેક્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે. એટલે આ અધ્યાયની અંદર તમે જોશો તો પ્રભુપાદના બહુ મોટા મોટા તાત્પર્ય નથી, અમુક શ્લોકોની અંદર જ તાત્પર્ય છે. કારણ કે આ અધ્યાયની અંદર મોટા ભાગે તો અર્જુનની સ્તુતિ છે, સંજયજીની સ્તુતિ છે, બરાબર. અને જે જોવે છે એ બરાબર સંજયજી, અર્જુનજી બોલી રહ્યા છે. તો એમાં બહુ લાંબા તાત્પર્યની જરૂર નથી, કારણ કે સ્વયં સમજાઈ જાય એવા શ્લોકો છે આ અધ્યાયના. એટલે આ અધ્યાય આમ જોઈએ તો સમજવું બહુ સરળ છે. પણ આ અધ્યાયનો જે છેલ્લો ભાગ રહ્યો ને, બરાબર, એ માત્ર પ્રભુપાદ સમજાવી શકે. છેલ્લો ભાગ કે વિષ્ણુ બરાબર કૃષ્ણમાંથી આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે, એ વાળા જે શ્લોક ચાલુ થાય ને 50મા શ્લોક પછીના, તો એ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરવાના છીએ. બરાબર, તો આજનો જે અધ્યાય, એમાં આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ એ 11મો અધ્યાય, એટલે કે વિશ્વરૂપ દર્શન, એ 10મા અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન એવી રીતના છે કે 10મો અધ્યાય થિયરી, 11મો અધ્યાય પ્રેક્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર, એકચ્યુઅલી કેવું થયું કે 10મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન એમ કીધું કે એકાંશ અસ્તિ તો જગત, કે હું મારા એક અંશથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડોને ધારણ કરી શકું છું. બરાબર, તો અર્જુનને એમ થાય કે પણ પ્રભુ તમે તો મારા સારથી બનીને અહીં બેઠા છો, તો પછી આ એક અંશથી સ્થિત જગત તમે કહો છો મારો એક અંશથી આખું જગત હું ધારણ કરું, તો આ કેવી રીતના થઈ શકે? બરાબર, ધારો કે આપણે વારંવાર એક્ઝામ્પલ લેતા હોય કે બહુ મોટી કંપનીના માલિક હોય, બરાબર, બહુ મોટી કંપનીના, બરાબર, ધારો કે ફોર્ડ કંપનીના માલિક હોય, તો આખા વિશ્વમાં એની બહુ બધી કંપનીઓ હોય, બરાબર ને. તમને ખબર છે ફોર્ડ કંપની જે મોટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કાર બનાવે છે, કાર, તો અલગ અલગ દેશોમાં એની સેંકડો બ્રાન્ચો હોય, સેંકડો, બરાબર. પણ એ જ જયારે ફોર્ડ કંપનીના માલિક આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ જયારે કોઈની સામે બેઠા હોય ઓફિસમાં, અને એમ કેતા હોય કે ભાઈ મારું તો આખા વિશ્વની અંદર મારી તો બ્રાન્ચો ચાલે છે, મેનેજમેન્ટ થાય છે, બધું ત્યાંથી કામકાજ બધું થાય છે, તો કોઈ વ્યક્તિ એમ વિચાર કરી શકે પણ તમે તો મારી સામે બેઠા છો, તમે અહીંયા બેઠા બેઠા કેવી રીતના બધું કરી શકો છો? બરાબર, ત્યારે એ શું કે જો હું તને બતાવું કે આ દેશમાં આ કંપની, એના આ સીઈઓ, આ એના એમડી, એનું આ ક્વોલિફિકેશન, અને જો અહીંયા ટર્નઓવર આટલું, અહીંયા ટર્નઓવર આટલું, અહીંયા ટર્નઓવર આટલું. મારે શું કરવાનું છે કે હું અહીંયા બેઠો બેઠો ખાલી એના ઉપર કંટ્રોલ રાખું છું, બધા ઉપર,
બરાબર. મારે ડાયરેક્ટ જઈને ફેક્ટરીમાં કામ કરવાની જરૂર પડતી નથી. બરાબર. ફોર્ડ કંપનીના માલિક આપણને સમજાવે ને, ફોર્ડ કંપનીના માલિક ખબર છે ને, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત. બરાબર ને, અમરીશ પ્રભુ. બરાબર. તો અમરીશ પ્રભુ તો માળા કરતા હોય. બરાબર. તમે માયાપુર જાઓ તો ઘણી વખત તમને માયાપુરમાં મળી જશે. બરાબર. મારા ગુરુ મહારાજની ઘણી વખત મળવા આવે, કારણ કે માયાપુરનું જે મંદિર બને છે ને, TOVP, એમાં સૌથી મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન એમનું છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિકનું. તો ઘણી વખત આવે. તો હવે તમે એને જોવો તો તમને એવું લાગે કે ભાઈ સામાન્ય લેંગો કુર્તો પહેરો છે કે ધોતી કુર્તો પહેરો છે, ને હાથમાં માળા લઈને આપણી સાથે એ માળા કરે છે. હવે આ કેવી રીતના કહેવાય કે મલ્ટીનેશનલ કંપનીના માલિક હોઈ શકે, કે આ ભાઈ કેવી રીતના ચલાવતા હશે આટલી બધી કંપનીઓ? પણ તમે એને પૂછો તો પછી કેમ કે જો આ બરાબર. એમ અહીંયા અર્જુનને એવું થાય છે કે તમે તો મારા સારથી બનીને બેઠા છો, તો એક કામ કરો ને પ્રભુ, કોઈ નહીં ઓળખી શકે તમને આવી રીતે તો, કારણ કે તમે અહીંયા મારા સારથી બની ગયા. બરાબર. તો જગતમાં લોકો નહીં ઓળખે તો તમને સામાન્ય સિદ્ધ પુરુષ, કોઈક ઐતિહાસિક પુરુષ, કોઈ ને કોઈ બહુ તો યોગેશ્વર તમને માનશે, પણ તમને એવું નહીં માને કે તમે અનંત કોટી બ્રહ્માંડને તમે અહીંથી સંચાલિત કરો છો. તો બતાવી દો પ્રભુ, એક કામ કરો, તમે તમારો વિરાટ સ્વરૂપ છે એ બતાવી દો. બરાબર. તો કોઈ આપણા અમરીશ પ્રભુને કહે કે ભાઈ તમારું સ્વરૂપ બતાવી દો, કે તમે કઈ રીતના એ બેઠા બેઠા, તો અમરીશ પ્રભુ કહે ને કે લાવો લેપટોપ, હું તમને PPT રન કરીને બતાવું, કયા કયા દેશમાં કેટલી કેટલી બ્રાન્ચ છે જો. બરાબર. આ CEO છે મારી અંડરમાં છે, આ CEO છે મારી અંડરમાં છે, આ જગ્યાએ અમે આ ટાઈપની કાર મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ, આ જગ્યાએ અમે આ ટાઈપની કાર મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. બરાબર. આખું તમને પ્રેઝન્ટેશન બતાવી દે ને. બરાબર. ધારો કે આપણે અમરીશ પ્રભુને કહીએ તો એમ આયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ બતાવો ને. તો ભગવાન પોતે પોતાનું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન બતાવે. ચાલ તને બતાવું કેવી રીતના. બરાબર. મારામાંથી મહાવિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી અનંત અવતારો પ્રગટ થાય, અને એ જ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ દ્વારા સર્જન, પાલન, પ્રલય. બરાબર. પ્રકૃતિ પોતાનું કામ કરી રહી છે. બરાબર. કાલ પોતાનું કામ કરી રહ્યો છે મારી અંડરમાં. તો આ પરમાત્મા, કાલ, બરાબર, બધા કામ કરે છે. ચલ બતાવું કેમ કામ કરે છે. ભગવાન આખું એક અર્જુનને ભગવાન બેઠા છે, અર્જુન એને પગમાં બેઠા છે, ભગવાન કે ચલ તને બતાવું, આ પ્રેઝન્ટેશન છે મારું, જોઈ લે તું કે હું કોણ છું, તું ઓળખ મને. બરાબર. તો આવી રીતના પેલો જે વિભાગ છે 1 થી લઈને 8 શ્લોક, એમાં અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ મારે જોવાની ઈચ્છા છે, એકચુઅલી બતાવો ને. તો કૃષ્ણ બતાવતા નથી, પણ એનું વર્ણન કરે છે શરૂઆતમાં, જો આવું આવું હું તને બતાવીશ. બરાબર. તો પહેલા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, શું કહે છે? મદ અનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંનિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. હજી તો 11મો અધ્યાય જ આવ્યો છે, અને અર્જુન એમ કે છે કે મારો સંપૂર્ણ મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપણો મોહ દૂર થયો છે? આપણો નથી થયો, અર્જુનનો દૂર થઈ ગયો. બરાબર. અને અર્જુન એ ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરે છે કે તમે મારા ઉપર બહુ જ અનુગ્રહ કર્યો છે. મદ અનુગ્રહાય, કૃષ્ણ તમે કેટલા કૃપાળુ છો. બરાબર. તમે મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે, કૃપા કરી છે, અને તમે મને ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ, કે તમે મને ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું જ્ઞાન આપ્યું. કયું ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું જ્ઞાન આપ્યું? તમે કહો, કયું ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો? ચાલો, રેઝ યોર હેન્ડ અથવા માઇક ચાલુ કરો ફટાફટ, ટાઈમ નથી આપણી પાસે. કયા કયા ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો બતાવ્યા હિરલ પટેલ માતાજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ સૌથી પહેલા ભગવાને હું કોણ છું એ સૌથી પહેલા બતાવ્યું ભગવાને. હમ બીજું પછી ભગવાન કોણ છે એ, હમ અને અંતે ભગવાને એ બતાવ્યું કે ભગવાન સાથેનો આત્માનો એટલે કે આપણો સંબંધ શું છે. ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ. બરાબર. અને અધ્યાત્મ સંજ્ઞિતમ, અધ્યાત્મ વિષયો. અચ્છા, અધ્યાત્મ વિષય એટલે શું ઉર્મિલા માતાજી? ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય ભાઈ આ આધ્યાત્મિક છે, ભાઈ એ લોકો આધ્યાત્મિક છે, સાંઈબાબાને બહુ માને છે, આધ્યાત્મિક છે એ લોકો. તો અધ્યાત્મ એટલે શું અહીંયા કયો મને તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. નહીં 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 નહીં, એ તમે જૂના પાટે ના ચડો, ગુહ્યતર વાળા. તમે આ નવો પ્રશ્ન આવી ગયો છે. અધ્યાત્મ એટલે શું? ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી, આગળના પાછળના 2 અધ્યાય હું તમને લઈ ગયો તો, 8મા અધ્યાયમાં લઈ ગયો તો, 13મા અધ્યાયમાં લઈ ગયો તો. અને ભગવાને ગઈકાલે કીધું હતું ભાઈ અધ્યાત્મ વિદ્યા મારી વિભૂતિ છે.
તો કોઈ પણ કહી શકે ને કે ભાઈ અધ્યાત્મ વિદ્યા તો કોઈ પણ હોઈ શકે ભાઈ, થોડું એમાં કઈ કૃષ્ણની જ અધ્યાત્મ વિદ્યા કહેવાય. અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે ભાઈ હું ચામુંડામાનો ભગત છું, હું આધ્યાત્મિક માણસ છું. પણ ખરા અર્થમાં અધ્યાત્મ એટલે શું? આનંદ પ્રદા માતાજી બોલો, અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે શું? જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડ પ્રણામ. બોલો, આઠમા અધ્યાયમાં આપણે સમજાવ્યું ને પ્રભુજી કે આત્માનો સ્વભાવ, બરાબર, અધ્યાત્મ એટલે કે આત્માનો સ્વભાવ તો શું છે? તો કે ભગવાનના દાસ થવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે કે ભગવાનનો અંશ છે, અને અંશનો કામ છે અંશની સેવા કરવી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે, અને એ અધ્યાત્મ એટલે કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. તો આ અધ્યાત્મ છે, બીજું કોઈ અધ્યાત્મ નથી. અધ્યાત્મ એટલે આની જ વાત થઈ રહી છે. તો આવા અધ્યાત્મ વિષયોનું તમે મને જ્ઞાન આપ્યું કે કૃષ્ણ તમે અવતાર નથી, તમે તો અવતારી છો. તમે તો અહીંયા કૃપા કરીને અવતાર લ્યો છો, પણ તમે તો અવતારી છો. તમે તો બધા અવતારો તમારામાંથી આવે છે. હે કૃષ્ણ, મહાવિષ્ણુ તમારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મારો તો મોહ દૂર થઈ ગયો. અત્યાર સુધી તો હું તમને એક મારા નાના એવા મિત્ર તરીકે માનતો હતો, મારા ભાઈબંધ હતા એવું મને લાગતું હતું. પણ હવે મને ખબર પડી કે નહીં, તમે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છો. એટલા અહીંયા અર્જુન કહે છે મોહોયમ વિગતો મમ. બરાબર. અને આ બધા જ ભ્રમ દૂર થાય જયારે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તમે આચાર્ય પરંપરામાંથી વાંચો ને, તો તમને આ એક એક શબ્દનો અર્થ સમજ પડે. નહીતર ખબર ના પડે. લોકો આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, શ્લોકો કંઠસ્થ હોય, એને પૂછો કે તમે ઘરે કોની પૂજા કરો છો, બરાબર, તો તમને ખબર પડી જાય ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે કે નથી વાંચી, ખ્યાલ આવી જાય. બરાબર. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા જો કોઈ વાંચે અને ભગવદ્ ગીતા જો કોઈ જીવનમાં ઉતારે અને સમજે, તો એના ઈષ્ટ અને આરાધ્ય એકમાત્ર કૃષ્ણ જ હોય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં તો એવું જ લખ્યું છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણં વ્રજ. ક્લિયર કટ છે સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે. તો આગળ અર્જુન કહે છે ભવાપ્યો હિ ભૂતાનામ શ્રુતો વિસ્તરશો મયા ત્વતઃ કમલ પત્રાક્ષ મહાત્મમ અપિ ચાવ્યયમ. ભવાપ્યો યો હિ ભૂતાનામ, કે ભાઈ દરેક ભૂત, દરેક જે જીવ, બરાબર, એનું ભવાપ્યયો એટલે કે ઉત્પત્તિ અને લય વિશે મેં સાંભળ્યું છે. હવે તમે મને કહો કે ઉત્પત્તિ અને લય વિશે ક્યાં સાંભળ્યું? કયા અધ્યાયમાં સાંભળ્યું તમે ઉત્પત્તિ અને લય? ક્યાં સાંભળ્યું? અર્જુન કે છે તમે સંભળાયું છે, ક્યાંક તો સંભળાયું હશે ને. તમે ક્યાં સાંભળ્યું છે? ભગવાનના બધા ઐશ્વર્ય. નહીં, મને એમ ગોળ ગોળ વાત નહીં. તમે મને એમ કહો કયા અધ્યાયમાં તમે સાંભળ્યું? કયા અધ્યાયમાં? કયા અધ્યાય 7 પ્રભુજી. નહીં, 7માં અધ્યાય 7. કયા અધ્યાયમાં? 8મો અધ્યાય. તો 8મા અધ્યાયમાં ના તમે સાંભળ્યું નહીં? મિની પ્રલય, મહાપ્રલય ના આવ્યું, એમાં બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ના આવ્યું? બ્રહ્માજીનું એક દિવસ, પછી ભગવાને કીધું કે એક દિવસના અંતે બધા જીવો છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં વિશ્રામ પામશે. પછી આપણે એ જોયું કે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય, બરાબર, તો બધા જ જીવો છે મહાવિષ્ણુમાં, એટલે કે મહાપ્રલય થશે, એક આંશિક પ્રલય અને એક મહાપ્રલય. તો આ બધી ચર્ચાઓ ના થઈ આપણે 8મા અધ્યાયની અંદર? થઈ છે ને. સર્જન પ્રલય, બરાબર. એક એવી પણ જગ્યા છે જ્યાં સર્જન પ્રલય થી પરે છે, એનું નામ અક્ષર, એ મારું ધામ છે. કૃષ્ણએ ના કહ્યું 8મા અધ્યાયમાં? ભૂલી ગયા તમે? અહીંયા અર્જુન કે છે કે તમે મને કીધું ને મને યાદ છે, પણ આપણને યાદ નથી, કારણ કે આપણે ગજની છીએ. આપણે ગઈકાલે કીધું હોય તો આજ ભૂલી જાય. ભાઈ ગઈકાલે શાક શેનું બનાવ્યું તો ખબર નથી, ભાઈ વિચારવું પડે. તો એટલે તો વારંવાર કરવું પડે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 1, લેવલ 2. 20મી બેચ, 25મી બેચ, 30મી બેચ, 40મી બેચ, 50મી બેચ, 500મી બેચ કરશું આપણે સાથે મળીને, જો આમ ટકી રહીએ શરીર તો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે બધી ઉત્પત્તિ અને વિનાશ રૂપ જગત ને જે છે એનું છે એ મને જ જાણ. આમ તો જોવો તો બીજા અધ્યાય થી ભગવાન લગભગ દરેક અધ્યાયમાં થોડું થોડું સર્જન પ્રલય વિશે વાત કરે, પણ આમ વિસ્તાર પૂર્વક જો મહાપ્રલય ની વાત કરતા હોય તો 8મા અધ્યાયમાં. બાકી તમારી વાત સાચી છે, 7મા અધ્યાયમાં પણ છે. તમારી વાત સાચી છે પ્રભુજી. તો વારંવાર સાંભળવું પડશે આપણે.
વારંવાર વાંચવું પડશે, વારંવાર સાંભળવું પડશે, તો શું છે આપણને યાદ રહી જશે. તો આ થયું ભવાપ્યો હિ ભૂતાનામ શ્રુતો વિસ્તરશો મયા ત્વતઃ કમલપત્રાક્ષ મહાત્મય. અચ્છા, કમલપત્રાક્ષ એટલે કમળ નયન, કમલપત્ર અક્ષ કે જેની અક્ષો, જેના આંખ કેવા છે? કમળપત્ર. ભગવાનની જયારે અંગો ઉપાંગોની વાત થાય તો કોની સાથે સરખાવવામાં આવે? કમળ સાથે. ભાઈ શું કામ કમળ સાથે? ગુલાબ સાથે શું કામ નહીં? મોગરા સાથે શું કામ નહીં? હા, આરતી માતાજી બોલો, આરતી ને ગાંધી માતાજી. કમળ પ્રભુજી, સાથે શું કામ? હા બોલો. કેમ કે કમળ સૌથી સુંદર તો છે જ, પણ બધે એની ઉપમા આપે છે. જેમ કે બ્રહ્માજી પણ કમળમાંથી આવે છે. ભગવાન પોતે તમે તો નજીક પહોંચીને પાછા આવતા રહ્યા, એકદમ નજીક પહોંચીને પછી પાછા આવતા રહ્યા. વાંચ્યું છે પ્રભુજી, પણ એકદમ નથી આવતું highlighting સાથે. ઓકે પ્રભુજી, કમળ એ આધ્યાત્મિક જગત નું ફૂડ છે એટલા માટે? કમળ છે ભૌતિક જગત માંથી નથી ઉત્પન્ન થયું એવું કહી શકો છો તમે? આધ્યાત્મિક જગત નું છે એમ કહી શકાય? તમે ચાલુ કરી દીધી છે અહીંયા સબ્જી મંડી, બરાબર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કમળ સૌથી પહેલા આ જગતમાં સૌથી પહેલા ઉત્પન્ન થયેલું છે. કમળ ભગવાનને તેથી બહુ પ્રિય છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. બધા માઇક બંધ કરી દો, ચાલો. તો એકચ્યુઅલી બ્રહ્માજી પહેલા પણ ઉત્પત્તિ કમળ ની થાય ને આરતી માતાજી? બ્રહ્માજી તો પછી આવ્યા, ગર્ભદક્ષ વિષ્ણુ નાભીમાંથી પહેલા શું ઉત્પન્ન થયું હતું? કમળ. બ્રહ્માજી એના ઉપર પ્રગટ થયા. એટલે આ બ્રહ્માજી પહેલા પણ આ જગતમાં કોઈ આવ્યું હોય તો કમળ છે. એટલે જયારે ઉપમા આપવાની થાય તો કોની સાથે સરખાવીએ છીએ હંમેશા? કમલ નયન, બરાબર? ચરણ કમળ, એટલા માટે, બરાબર ને? સરખામણી કે ભાઈ આ જગતમાં બેસ્ટ શું છે ભાઈ આપણી પાસે? તો કે ભાઈ કમળ, બરાબર. આમ તો એ પણ ભૌતિક જગતમાં હોવાથી એની સાથે પણ સરખામણી થાય નહીં. પણ હવે ભાઈ છે યા છે, આનાથી અમારી પાસે બીજું કઈ સારું છે નહીં, એટલે અમે કમળ સાથે ઉપમા આપીએ. બાકી ભૌતિક જગતની એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી દૂષિત ના હોય. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી જે કોઈ વસ્તુ દૂષિત હોય એની ભગવાનની સાથે સરખામણી ના થાય. પણ તો કરવું શું? અમારી પાસે તો જે છે એ આ છે, એટલે અમે કમળ સાથે સરખાવીએ છીએ. અમે ત્યાં ધામમાં આવતા રહીશું ત્યારે અમે ત્યાંના કોઈ ફૂલની ઉપમા આપીશું, પણ અત્યારે અમે અહીંયા છીએ ત્યાં સુધી અમે આ ઉપમા આપીએ છીએ, કમળ નયન, બરાબર? મહાત્મય, ભગવાનનું મહાત્મય, અક્ષય મહિમાનો અર્જુને કે મેં સાંભળીને અનુભવ કરી લીધો. અચ્છા, ક્યાં સાંભળ્યું મહાત્મય? રેઝ યોર હેન્ડ. ભગવાનનો મહિમા અર્જુને ક્યાં સાંભળ્યો છે? જુહી માતાજી, ચેપ્ટર નંબર 10મું, જેમાં ભગવાનની પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય વિશે વાત થઈ હતી. એમના બધા જ વિભૂતિ વિશે વાત થઈ હતી. યસ, ચેપ્ટર નંબર 10, વિભૂતિ યોગ. તો અર્જુન કહે છે ભાઈ મેં તો અક્ષય મહિમા તમારો જાણ્યો છે. અને એવું નથી પ્રભુ, મેં તો જાણીને એનો અનુભવ કરી લીધો. તમે કીધું ને કે તમે રુદ્રોમાં શિવ છો, મને તો દેખાય છે, મને ખબર છે, હું તો એનો અનુભવ કરું છું. તો અર્જુનને અહીંયા કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. અર્જુનના મનમાં એવું નથી કે ભાઈ ના ના તમે ખોટું બોલતા લાગો છો, બરાબર? એવું નથી, બરાબર? એટલે આગળ હજી અર્જુન કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. વિભૂતિ યોગ તો ભગવાને મોઢેથી બોલ્યા છે 10મો અધ્યાય, પણ અર્જુન એ જોઈ રહ્યા છે સામે જ. અર્જુનને તો દેખાય છે, આપણને બતાવ્યા પહેલા અર્જુનને દેખાઈ રહ્યું છે બધું જ. પણ અર્જુન કેવા છે? વૈષ્ણવ. અને વૈષ્ણવ હોય એ પરમ કૃપાળુ હોય. વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાયણ જાણે, બરાબર ને? પ્રભુપાદ એકલા ભગવતધામ જઈ શકતા હતા ને, બરાબર? વૃંદાવનમાં નાનું એવો આશ્રમ ખોલી ત્યાં ભક્તિ કરતા કરતા ક્યાં જાત? વૃંદાવન. પણ એવું ના કર્યું. 70 વર્ષે અમેરિકા ગયા ને, બરાબર? એ ઉંમરે પ્રચાર કર્યો. શરીર કામ નહોતું કરતું તોય બધી જગ્યાએ દોડી દોડીને પ્રચાર કર્યો. આજ સવારમાં જો લેક્ચર સાંભળતો તો પ્રભુપાદ સરસ કહેતા હતા કે ભાઈ અમે એકલા હાથે 122 જેટલા મંદિરો મેં બનાવ્યા, બરાબર? તમે બધા આ મારી યાત્રામાં જોડાઈ જાઓ તો આપણે આપણા ભારત દેશનું કેટલું બધું નામ કરી શકશું. પ્રભુપાદ કહેતા હતા આ લેક્ચરની અંદર કે ખરેખર તમે એવું માનો છો કે હું ભારતીય છું, મને મારા દેશ પ્રત્યે ગૌરવ છે,
બરાબર. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે ભારત ભૂમિમાં જન્મ થવો, બરાબર, એ સૌભાગ્યની વાત છે. અને ભારત ભૂમિમાં જન્મ થાય તો તમે પ્રચાર કરો. તો પ્રભુપાદે સમજાવતા હતા મહાપ્રભુના ઉપદેશો, લેક્ચરમાં હું સાંભળતો તો પ્રભુપાદ કે તમને ખરેખર ભારત પ્રત્યે ગૌરવ હોય તો કલ્ચરનો પ્રચાર કરો દેશ વિદેશની અંદર, બરાબર. તો પ્રભુપાદે આ કર્યું ને, કારણ કે વૈષ્ણવ હતા. એમાં એ અર્જુન છે કેવા છે? પરમ વૈષ્ણવ છે. તો એ એકલા એકલા એને જોઈ લીધું, અનુભવ કરી લીધું, આપણું પતી ગયું. હવે તમારા બાકીનું જે થવું એ થાય. ને અર્જુન એમ કે છે કે ના ના પ્રભુ, હું જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવા માંગુ છું. તો અર્જુનને કોઈ કન્ફ્યુઝન છે કે ના 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 એ તો ઠીક છે ભાઈ, તમે ખાલી 10મા અધ્યાયમાં કીધું છે નદીઓમાં હું ગંગા છું, બતાવો. રુદ્રોમાં હું શિવ છું, બતાવો. બરાબર ને? કઈ તો કોઈ પણ શકે. આવું અર્જુનના મનમાં ચાલે છે? નહીં. અર્જુન ક્લિયર છે કે તમે તો પુરુષોત્તમ છો. પુરુષ એટલે એન્જોયર, બરાબર. પુરુષોત્તમ, એકચ્યુઅલી ભગવાનને તો શાસ્ત્રમાં પુરુષોત્તમોત્તમ તરીકે પણ ઉલ્લેખવામાં આવ્યા છે ભાગવતમની અંદર, પુરુષોત્તમોત્તમ. કારણ કે પુરુષોત્તમ તો વિષ્ણુ ભગવાનને પણ કહેવાય, બરાબર. પુરુષોત્તમ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ને પણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. રામચંદ્રજીને પણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. પણ બધા જ પુરુષોત્તમમાં પણ ઉત્તમ એટલે કે પુરુષોત્તમોત્તમ એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ, બરાબર, કે બતાવો શું કારણ છે અર્જુનના વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાના? એની કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ અર્જુનના મનમાં, વિશ્વાસ નથી કૃષ્ણ ના બતાવી પ્રભુ, શકે. તો શું હતું? બોલો. ના વોટ ઇઝ પ્રભુજી, ધ રીઝન? જોઈ માતાજી. એમને તો વિશ્વાસ હતો, પણ છે ને એમને ખબર હતી કે કળિયુગમાં આ હમ બહુ બધા માણસો હશે કે જે ભગવાનને ખાલી એક મનુષ્ય તરીકે માનશે અને એમની હમ ટીકાઓ બી કરશે અને યસ. ભગવાન નથી એવું કહેશે અને લોકોને ઊંધા રસ્તે લઈ જશે. એટલે વિશાલ આહિર ખાતરી પ્રભુ, કરવા માટે. વિશાલ આહિર પ્રભુ, યસ, થેન્ક યુ જુહી માતાજી. વિશાલ આહિર પ્રભુ, બોલો શું કારણ છે? અર્જુનને ડાઉટ છે ભાઈ? હા પ્રભુના. તો એટલે અત્યારે જે આજે નથી ને એને હા, એને બતાવવા માટે કે કૃષ્ણ જ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, બધા ઊંઘતા હોય ને એને હું પકડી રહ્યો છું વિડીયો બંધ કરીને. બોલો બોલો. કારણ કે આજ રવિવાર છે ને, આજ તો સુવાનો દિવસ છે આજે, એટલા માટે. ચાલો જિજ્ઞાસા માતાજી, જાગો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જાગો છો, બોલો. જી પ્રભુજી, એમને ખબર હતી કે કલિયુગમાં એવા ઘણા બધા આવશે જે પોતાને ભગવાન તરીકે હોવાનો દાવો કરશે, એટલે કહ્યું હતું. ઓકે, નીતુ જરીવાલા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, કારણ બોલો, શું કામ વિશ્વરૂપ દર્શન જોવું છે? નીતુ માતાજી ઉઠી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન જે આવનારા સમયમાં જે બધા હશે કે જે પોતાને ભગવાન તરીકે સ્થાપશે, તો એના માટે એમનો વિશ્વાસને દ્રઢ છે એ વિશ્વાસ દ્રઢ કરવા માટે એમણે પોતાનું વિશ્વરૂપ સ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કરી. ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ તો બધા કારણ આવી ગયા, પણ એક અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે વિશ્વ સ્વરૂપ બતાવવા ભગવાનને કહે છે. રિપોર્ટ, થેન્ક યુ. તો મતલબ બધા જાગો છો, વિડીયો ઓફ છે તો તમે જાગો છો તો વાંધો નથી. મોના માતાજી બોલો. ભવિષ્યમાં પ્રચાર કરવા માટેનું પ્રમાણ બતાવવા માટે કારણ. હા, વિશ્વાસ વધારવો એટલે કયો વિશ્વાસ વધારવાનો અર્જુનનો? તો કે અર્જુનને પ્રીચિંગ કરવું છે. પ્રીચિંગ માટે મટીરિયલ જોઈએ છે, બરાબર. જેમ તમારે ક્લાસ લેવો હોય, તમે નથી કહેતા પ્રભુજી પીપીટી મોકલો, બરાબર. પીપીટી નથી અમારી પાસે, બરાબર. આ તો અંગ્રેજીમાં છે, પ્રભુજી ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટેડ કરીને આપો. તમે નથી કહેતા મટીરિયલ જોઈએ ને તમારે બધાને, પીડીએફ બનાવીને આપો, પીપીટી બનાવીને આપો. તો અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ તમે કહી દીધું ભાઈ, મને તો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે ને, હું તો જોઈ રહ્યો છું. મારા મનમાં કોઈ ડાઉટ છે જ નહીં. મને તો ખબર જ છે કે તમે જ નારાયણ છો. પણ આ સામે જે પ્રજા બેઠી છે એને વિશ્વાસ તો નહીં આવે, તમે બતાવશો નહીં ત્યાં સુધી. એક કામ કરો, તમે બતાવી દો. તમે આગળ જે 10મા અધ્યાયમાં જે કહ્યું ને બધું બતાવો. એટલા માટે ભગવાન અર્જુનને બરાબર વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવશે. અને એટલા માટે અર્જુન પરમ વૈષ્ણવ છે અને આપણા બધા ઉપર ખૂબ કૃપાળુ છે. આપણે બધા ખૂબ ઋણી છીએ અર્જુનજીના, બરાબર. કે સારા સારા પ્રશ્નો પૂછીને આખી ભગવદ્ ગીતા 700 શ્લોક સુધીની ભગવાન પાસેથી બોલાવડાવી છે અર્જુને, બરાબર. તો આ બધા કારણો છે જે આપણે લેવલ 1માં પણ ચર્ચા કરીએ છીએ. તો હવે આગળ
અર્જુન કહે છે મન્ય છે યદિ તત્શક્યમ મયા દ્રષ્ટુમિતિ પ્રભો. હે પ્રભુ, યદિ તત્શક્યમ, જો શક્ય હોય તો, ભાઈ કમ્પલસરી નથી. આગળ તો અર્જુને કીધું કે વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવો, પણ કેવી રીતના? ભાઈ પ્રભુ, તમને એમ લાગે કે હું અધિકારી હોય તો તત્શક્યમ મયા દ્રષ્ટુમ, તો પછી મને દ્રષ્ટુમ બતાવો, નહીતર જરૂર નથી. યોગેશ્વર તતો મે ત્વમ દર્શયાત્માનમ અવ્યયમ. હે યોગેશ્વર, હું આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોય તો મને અવ્યયમ, બરાબર, કે તમારું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે, બરાબર, આત્મનમ તમારું, એ મને બતાવો, અનંત વિશ્વરૂપ. પણ જરૂરી છે કે યોગ્ય હોય તો, કમ્પલસરી નથી તમારા માટે, તમે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છો. ભક્તનો હંમેશા આ ભાવ હોય ભગવાન પ્રત્યેનો. આપણે તો થોડીક માળા કરીએ તો આપણે આપણી જાતને અધિકારી માનવા લાગીએ કે મારા જીવનમાં મુશ્કેલી ના આવી જોઈએ, બધું બરાબર ચાલવું જોઈએ, હું જેમ વિચારું એમ થવું જોઈએ, મારો ધંધો સારો ચાલવો જોઈએ, અમારી હેલ્થ સારી રહેવી જોઈએ. શું કામ? તો કે ભાઈ હું ભક્ત બની ગયો ને, એટલે હું અધિકારી છું ભગવાન પાસે આ બધું માગવા માટેનું. તો ભક્તનો એ ભાવ નથી. ભક્તિ તો એને કહેવાય છે કે જે જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ, અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ, એ ભક્તિ છે. બરાબર, ભક્તિની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ હોતો નથી. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામમ. ભગવાન કહે છે ને, મહાપ્રભુ, કોઈ વસ્તુ નથી જોઈતી, તમને ઠીક લાગે તે, બરાબર ને. ભક્તિનો ઠાકોરજી એમના ભજનમાં કહે છે ને, તમે મને કીડો બનાવો. મોક્ષ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ, મનુષ્ય જન્મ બીજો મળે એ પણ દૂરની વાત થઈ ગઈ, દેવતાઓ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ, મનુષ્ય જન્મ દૂરની વાત થઈ ગઈ, પશુ દૂરની વાત થઈ ગઈ. પણ તમે એવું લાગે ને, તમને એવું લાગે તો કીડો બનાવજો, પણ કોઈક વૈષ્ણવના ઘરની આસપાસ કીડો બનાવજો, કે જેથી મને વૈષ્ણવ સંગ મળે. કોના શબ્દ છે આ? સચ્ચિદાનંદ ભક્તિનો ઠાકોર મહાશયના. કાંઈ નથી જોઈતું ને, તમ નરકની યાતના આપો મને, નરકની યાતના, પણ શરત એટલી છે, શું? તમે યાદ રહેવા જોઈએ. આવા જ એક ભગવાનના ભક્ત, બરાબર, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી હતી, બરાબર, એકચ્યુઅલી શ્રાપના કારણે અસુર બનવું પડ્યું, પણ પ્રાર્થના કરી હતી કે તમે મને યાદ રહો. કયા અસુરની વાત છે આ ભાગવતમની અંદર? વૃત્તાસુર. વૃત્તાસુર. બીજા કયા બોલ્યા? કોણ નામ બોલ્યું? નવું કઈક નામ સાંભળ્યું મેં. કોણ? ચિત્રકેતુ. ચિત્રકેતુ મહારાજ. હા હા, ચિત્રકેતુ મહારાજ, બરાબર. આગળ જતા વૃત્તાસુર બને, સાચું છે. તો વૃત્તાસુર શું કીધું? એ શરત કાંઈ નથી, નો કન્ડિશન. તમે કીધું અસુર બનવાનું છે, હું બની જઈશ. તમે કીધું રાક્ષસ બનવાનું છે, બની જઈશ. કન્ડિશન એટલી, તમે યાદ રહેવા જોઈએ. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને, મોકળાશ હોવી જોઈએ સંબંધની અંદર. કેવી હોવી જોઈએ? મોકળાશ. તો સંબંધ છે ને એ લાંબો ટકે, બરાબર. તો આ શ્લોક ઉપરથી આપણે હંમેશા શીખવાનું છે કે આપણે માળા કરીએ, ભક્તિ કરીએ, મંદિરે જઈએ, તો આપણે ભગવાનને મોકળાશ આપી. પ્રભુ, તમે સ્વતંત્ર છો, તમને જેમ લાગે, ભાઈ હું તો તમારી કઠપૂતળી છું, તમારે જેમ રમવું એમ રમવું, બરાબર. આ મારી લાઈફ, મારું શરીર, મારી જિંદગી તમારી, બરાબર. તમને એમ લાગે સ્વસ્થ રાખવો છે, સ્વસ્થ રાખો. તમને એમ લાગે કે ભાઈ કર્મના બંધનોના કારણે જલ્દી આમાંથી કાર્યક્રમ પૂરો કરવો છે, બીમારી આપો, વોટ એવર. એટલે જો ભગવાનના ભક્ત હોય, શરીરની કોઈ પણ કન્ડિશનમાં વિચલિત ના હોય ના થાય. કેન્સર થઈ જાય તો વિચલિત ના થાય, પણ એ લેવલનું આપણને જ્ઞાન તો આવવું જોઈએ ને, એ લેવલનું ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ થવો જોઈએ, તો ના થાય. ઓકે, તો અહીંયા અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે, બરાબર. ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ તમને ઠીક લાગે તો, નહીતર કઈ વાંધો નથી, તમે સ્વતંત્ર છો. તમે ના પાડી શકો કે અર્જુન નથી બતાવું વિશ્વરૂપ દર્શન, તમે ના પાડી શકો છો, બરાબર. ત્યારે ભગવાન હવે કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી. અર્જુન, હે પાર્થ, મારા રૂપ છે, બરાબર. પશ્ય મે, અર્જુન તું મારા રૂપોને જો. અહીંયા ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન હું તો નિરાકાર છું, હું કેવી રીતના બતાવું તને મારું રૂપ? તું તો એમ કહેશ કે રૂપ જોવું છે, પણ અર્જુન હું તો નિરાકાર છું. નિરાકાર નું રૂપ કેવી રીતના? પ્રકાશ બતાવી દો, ઉભો રહે, એક એલોજન ચાલુ કરું મોટી, તું જોઈ લે, બસ આના જેવું જ છે, સેમ પ્રકાશ. ભગવાન કે ભાઈ મારું રૂપ છે, ભાઈ હું નિરાકાર નથી, બરાબર. અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ, બરાબર. મન્યતે મામ અબુદ્ધય. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને કે અબુદ્ધય, બુદ્ધિ વગર ના હોય ને એવું માને કે ભાઈ હું અવ્યક્તમ, એટલે કે હું નિરાકાર છું. અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે ને કે ભાઈ મારું રૂપ છે, બરાબર. હું તને બતાવું અર્જુન. નાના વિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિની છે. નાના એટલે અનેક પ્રકારના સેંકડો હજારો દેવી અને વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને
જો જે મારા ઓરિજિનલ રૂપમાંથી આવે છે, જેમ અમરીશ પ્રભુ બેઠા હોય, આપણે વાત થઈ છે, આ ક્લાસની શરૂઆત કરી તો આપણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તને યાદ કરતા કરતા શરૂઆત કરી છે, પોડ કંપનીના માલિક, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેતા લેતા. તો અમરીશ પ્રભુ તમારી સામે બેઠા હોય, તમે એને કહો કે ભાઈ તમારી અલગ અલગ કંપની વિશે કહો, તો અમરીશ પ્રભુ એમ કે નહીં નહીં, તો નિરાકાર છે, બધું ઓટોમેટિક ચાલે, ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ જ નથી. તો શું કે અમરીશ પ્રભુ, હા જો આ સીઈઓ છે, અહીંયા આ સીઈઓ છે, અહીંયા સીઈઓ છે, બરાબર, બધા મારી અંડરમાં કામ કરે છે, એ બધા મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, બરાબર, શક્તિ સંચારિત મારામાંથી થાય છે. એટલે અહીંયા કહે છે જો અલગ અલગ રૂપોને હું તને બતાવું છું. પશ્યાદિ, બરાબર, પશ્ય આદિત્યાન. હવે ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, આદિત્યો, કેટલા આદિત્યો છે બોલતા જાઓ, કેટલા આદિત્યો છે? 12. કેટલા વસુઓ છે? 8. કેટલા રુદ્રો છે? 11. અશ્વિની કુમાર કેટલા છે? 2. હા હા, તો ભગવાને 4 નથી, અશ્વિની કુમાર 2 છે, 2 છે, 4 નથી. તો 12 આદિત્ય, 8 વસુ, 11 રુદ્ર અને 2 અશ્વિની કુમાર, કેટલા થયા ટોટલ? 33 કોટી. તો ભગવાન કે હવે અર્જુન હું તને 33 કોટી દેવતાઓના દર્શન કરાવું. કેટલા? 33 કોટી દેવતાઓના, બરાબર, કોઈ પણ બાકી ના રહે, કારણ કે બધા મારી અંડરમાં છે. ચલ બતાવું, 33 કોટી દેવતાઓ હું તને બતાવું છું, મરું તો બતાવું, અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપો બીજા છે એ પણ બતાવું, એવા અનેક આશ્ચર્યમય. અને ભગવાન કે પૂર્વે ક્યારેય કોઈ જોયા ને સાંભળ્યા ના હોય. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન હિસ્ટ્રી અર્જુન, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં એક જ વખત પ્રગટ થાય છે, બરાબર. દરેક દ્વાપર યુગની અંદર કૃષ્ણ આવતા નથી, આ યાદ રાખજો. તમે અને હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે એ કળિયુગમાં જીવી રહ્યા છીએ કે જે કળિયુગ એ દ્વાપર પછી આવ્યો, કે જેમાં કૃષ્ણચંદ્ર આવીને જગ્યાને ખાલી 5000 વર્ષ થયા. અને એના કરતા પણ વધારે આપણે ખૂબ સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આજે 500 વર્ષ પહેલા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા છે. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણચંદ્ર બ્રહ્માજીના આખા દિવસમાં એક જ વાર આવે છે. બાકી બધા અવતારો રિપીટ આવે, પણ કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આખા દિવસમાં એક જ વાર. એટલે અહીં કૃષ્ણ કહે છે કે પૂર્વે ક્યારે કોઈએ જોયા નથી, ઇવન બ્રહ્માજીએ પણ નથી. આ દિવસમાં તો જોયા, બીજા દિવસે બ્રહ્માજી જોઈ શકે કદાચ, બાકી કોઈએ જોયા નથી, બરાબર. તો અર્જુન બરાબર ભગવાનને વિનંતી કરે છે, ભગવાન એ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી રહ્યા છે અત્યારે, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન કેવું હશે એની વાત કરે છે. હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે ને હમણાં જ મારા દેહમાં જો, તારે જે કઈ જોવું હોય એક જ સ્થાનેથી, ભવિષ્યનું, અત્યારનું, બધું. આવું કોઈ થિયેટર જોયું છે કે જેમાં ભવિષ્યનું આપણે દેખાડી શકીએ, ભવિષ્ય, બરાબર. પણ ભગવાન કે હું તને દેખાડું, તારા યુદ્ધનું રિઝલ્ટ જોવું છે, જોઈ લે, ભવિષ્યનું જોઈ લે તું, અને આ સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં તું જોઈ શકીશ, અને એક જ સ્થાનમાં. એવું નહીં કે ભાઈ ભવિષ્યનું આ બાજુમાં જોવાનું થાય ને વળી અર્જુન કે ભાઈ ભૂતકાળ જોવો છે, અર્જુન એ ઓલી બાજુ રાઈટ સાઈડમાં, આ બાજુ. અચ્છા, તો મારે ભૂતકાળ તો એ લેફ્ટ સાઈડમાં નીચેની બાજુ, ના એવું નહીં. અર્જુન તું એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી જા, બરાબર, બાલ્કની સીટ લઈ લે તું, અને બસ તું જો શાંતિથી, તારે શું જોવું છે, બરાબર, ભવિષ્ય જોવું છે, વર્તમાન જોવું છે, ભૂતકાળ જોવું છે, બોલ શું જોવું છે, તને તારી સામે બતાવું, એક્ઝેક્ટ, બરાબર, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન તને બતાવું છું. અને સ્થાવર અને જંગમ બધું જ. શું જોવું છે? સ્થાવર જોવું છે, સ્થિર જે હોય તે, હિમાલય, મંદરાચલ પર્વત, મેરુ પર્વત, શું જોવું? જંગમ જોવું છે, 84 લાખ યોની, જળ અને ચેતન, બધું જ ભગવાન કે હું તને બતાવું છું. પરંતુ હવે ભગવાન આગળ કહે છે, નતુ મામ શક્ય છે દ્રષ્ટુમ અને નેવ સ્વચક્ષુષા. અર્જુન, સ્વચક્ષુષા, તારી આ પોતાની આંખોથી તો તું નહીં જોઈ શકે. તો દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુ પશ્યમે યોગમેશ્વર્યમ. અર્જુન, હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું. ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, બરાબર. ત્યારે અર્જુન ભગવાનનો વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ શકે છે. જેમ ઓલા મૂવીમાં જઈને આપણને કેમ 3D મૂવી હોય તો 3D ચશ્મા આપે, ચશ્મા પહેરીને જોવો તો તમને 3D મૂવી દેખાય. તો અર્જુન કે હું તને આપું છું દિવ્ય દ્રષ્ટિ, બરાબર. પછી અર્જુન જોઈ શક્યા. અને ઘણા બધા મૂર્ખાઓ, પાખંડીઓ કહેતા હોય કે તમારા ભગવાન હોય તો એને કયો મારી સામે દર્શન આપે. તારા ગામનો ધારાસભ્ય તને દર્શન ના આપે, મળવા જાય તો એક વખત કે જોઈએ,
5 વાર ધક્કા ખાતો તને દર્શન નહીં આપે. હવે એક સામાન્ય ધારાસભ્ય તમને ના મળતો હોય તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી કૃષ્ણ તમે કહેશો ને તમારી સામે હાજર થઈ જશે. બરાબર. ભગવાન સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે અને દર્શન આપવા કે ના આપવા એનો રાઈટ હંમેશા ભગવાન પોતાની પાસે રિઝર્વડ રાખે છે. ભગવાન ધારે તો અનંત કોટી વર્ષો સુધી કોઈ તપશ્ચર્યા કરે ને તો પણ કૃષ્ણ દર્શન ના આપે. બરાબર. અને ભગવાન ધારે ને બરાબર તો એક ક્ષણમાં દર્શન આપી શકે. ખટવાંગે મહારાજ એક ક્ષણની અંદર ભગવત પ્રાપ્તિ, એક ક્ષણ, એટલો જ સમય વધ્યો હતો. ભાગવતમાં છે ને કેન્ટો 2 ની અંદર ખટવાંગે મહારાજનું એક્ઝામ્પલ. ભગવાન ધારે તો એક ક્ષણમાં ભગવત ધામ લઈ જાય. ભગવાન ધારે તો અનંત કોટી વર્ષો સુધી પણ ભગવાન દર્શન ના આપે. ભગવાન આ રાઈટ હંમેશા પોતાની પાસે રિઝર્વડ રાખે છે. બરાબર. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું. તો 5મા શ્લોક થી લઈને અત્યાર સુધી જે ચર્ચા થઈ તો ભગવાન કહે છે હું તને વિવિધ રૂપો બતાવું. બરાબર. અદ્ભુત સ્વરૂપો તને હું બતાવું છું. કોઈ દિવસ ક્યારેય નહીં જોયું હોય એવું બતાવું છું. સમગ્ર બ્રહ્માંડની દ્રષ્ટિએ બતાવું છું. અને ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન કાળ બધું બતાવું. પણ એના માટે જોશે દિવ્ય દ્રષ્ટિ. બરાબર. તો આટલી ચર્ચા થઈ અને હવે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવવાનું ચાલુ કરી રહ્યા છે. બરાબર. અને આ વર્ણન હવે સંજય કરી રહ્યા છે. બરાબર. એટલે હવે સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિઃ. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર માન થોડો હૈયે ધરો થયો હતો. બરાબર. કે ભાઈ ખાલી વિભૂતિ બોલ્યા છે, બોલવાથી કઈ બહુ વાંધો ન આવે. ધૃતરાષ્ટ્ર એવું હતું. બરાબર. પણ હવે અર્જુન એમ કે છે એવમ ઉક્ત્વા તતો રાજન, હે રાજા આવું કહીને મહાયોગેશ્વરો હરિ. હરિ એટલે કોણ? હરિ એટલે વિષ્ણુ. બરાબર. તો વિષ્ણુ અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. આ સંજયને ખબર હતી કે આ હરિ જે છે ને એ કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે. હરિ ભગવાનનું જ નામ છે, કૃષ્ણનું જ બીજું નામ હરિ છે અને એમાંથી જ વિષ્ણુ આવે છે. તો અહીંયા સંજયને ખબર છે મહાયોગેશ્વરો, તો કૃષ્ણ તો પરમ યોગી છે. એને આગળ કીધું છે ને, હમણાં એ બતાવી દેશે. બરાબર. મહાયોગેશ્વરો હરિ. બરાબર. તો અર્જુન કહે છે કે હમણાં બતાવશે, જોવો તમે, થોડી વાર ઉભા રહો. ધૃતરાષ્ટ્ર બિચારો થોડોક હૈયે ધરો થયો તો થોડું ત્યાં સંજય પાછા કેવા ચિંગારી મૂકે છે. ના ના, તમે કે ખુશ નહીં થતા, તમે જ્યાં ઓળખતા નથી, કે તમને એવું લાગે કે અર્જુન વિષાદમાં પડી ગયા અને યુદ્ધ નહીં કરે, બરાબર, ગાંડી મૂકી દેશે, તો તમે ભૂલ કરો છો. જો આ મહાયોગેશ્વરો હરિ છે. એને 10મા અધ્યાયમાં કીધું ને, હમણાં જો બતાવવા માંડશે. તો સંજયના કે ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી ગયા કે શું વાત કરે છે. 10મા અધ્યાયમાં તો એવું કીધું હતું કે એ જ શિવજી છે. બરાબર. પ્રલય પોતે જ કરી શકે છે, તો શું બતાવશે. બરાબર. તો ધૃતરાષ્ટ્ર તો હાજા ગગડી ગયા. તો એ ગયા કામથી કે મૈરા. 10મામાં તો ખાલી કીધું હતું, પણ અહીંયા તો બતાવવાના છે કે આજ કાલ છે, આજ મૃત્યુ છે, આજ યમરાજ છે, આજ શિવ છે, આજ બ્રહ્મા છે. બરાબર. તો જો અહીંયા તમે ધૃતરાષ્ટ્રના હાવભાવ જુઓ. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન સંજય કહે છે કે હવે જો એ તો બતાવવાનું ચાલુ કરશે. તમે માનતા નથી ને. બરાબર. તમને કેટલા સમજાય એવા કે ભાઈ યુદ્ધ ના કરો, બાળકોને સમજાવો. હવે જો આ તમારી સામે ઉભા રહેશે કાલ બનીને, મહાકાલ બનીને. હવે તો ઓળખો. બરાબર. તો હવે સંજય નિરૂપણ કરે છે કે અર્જુને વિશ્વરૂપની અંદર અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. અસંખ્ય. આ 3D મૂવી નથી, 5D મૂવી નથી. કેવું છે? ટ્રિલિયન ડી મૂવી ચાલુ છે. કેટલા મુખ છે ભગવાનના? અસંખ્ય. તમારે ત્યાં ભોગ ગ્રહણ કરી શકે તો સેમ ટાઈમ મારે ત્યાં આવીને પણ ભગવાન ભોગ ગ્રહણ કરી શકે છે. નહીતર કોકને પ્રશ્ન થાય ને કે ભગવાન તો વૃંદાવનમાં જમતા હશે ને, શ્યામ સુંદર, બરાબર, ને કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં, બીજે તો નહીં. સેમ ટાઈમ કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં ભગવાન ભોગ ગ્રહણ કરે તો સેમ ટાઈમ તમારી ઘરે પણ ભગવાન ગ્રહણ કરી શકે. કારણ કે ભગવાનને કેટલા મુખ છે? અસંખ્ય. અસંખ્ય નેત્ર છે. ભગવાનની નેત્ર હંમેશા આપણા ઉપર છે. ભગવાન પ્રેમાળ દ્રષ્ટિથી હંમેશા આપણને જોઈ રહ્યા છે. બરાબર. અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી, ભગવાનને દિવ્ય આભૂષણો પહેરેલા હતા. આપણા જેવા ભૌતિક નહીં કે થોડાક દિવસમાં હોનાના હોય ને તોય ઝાંખા પડી જાય. વળી હોની પાસે જવું પડે, ભાઈ થોડુંક આને આમ કઈ કરી દેતો, ભાઈ વોશ કરી દેતો એસિડ થી, વળી નવા થઈ જાય. ભગવાનના આભૂષણ દિવ્ય છે. ભગવાનના શસ્ત્ર દિવ્ય છે. આપણા શસ્ત્ર કટાઈ જાય. બરાબર. ભગવાનના શસ્ત્ર દિવ્ય છે. બરાબર. દેવી માળાઓ વસ્ત્રોથી શોભતું હતું, અનેક સુગંધી. ભગવાનના વસ્ત્ર અલંકાર દિવ્ય છે. પોતે વાતો કરતા હોય. હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ જયારે વર્ણન કરે છે દામોદર લીલાનું, સુંદર વર્ણન કરે છે. બરાબર. યશોદા માતાજી,
બરાબર. અને રોહિણી માતાજી જયારે કૃષ્ણ બલરામને તૈયાર કરતા હોય છે તો ડ્રોવર ખોલે ને, કબાટનું ડ્રોવર ખોલે છે, તો ભગવાનને પહેરવાના જે બધા હાર ને કુંડળ એકબીજા વાત કરે છે અંદરો અંદર કે આજ મારો વારો આવશે, ઓલો કે આજ મારો વારો આવશે, કે આજે કૃષ્ણની સેવા કરવાનો મને મોકો મળશે. બરાબર. તો આ બધી અંદર ચર્ચાઓ થાય, લાંબી બહુ કથા છે, હું અત્યારે નથી લેતો, પણ તમે લોકો સાંભળજો જરૂરથી. કારણ કે ભગવાનના ધામની અંદર બધું કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ, ચેતન છે. બરાબર. ત્યાંનું પાણી પણ વાત કરે, ત્યાંના પથ્થરો પણ વાત કરે છે, ત્યાંને મોરપંખ પણ ચેતન છે, વાત કરે છે કે આજે હું ભગવાનની સેવામાં લાગ્યો છું. ત્યાંની બાંસુરી પણ એકાબીજી વેણુ સાથે, બાંસુરી સાથે વાત કરે છે કે આજે મારો વારો છે સેવાનો. બરાબર. તો એ દેવી માળાઓ વસ્ત્રોથી શોભતું હતું, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. ખાલી અર્જુનને દેખાય નહીં એવું નહોતું, અર્જુન સ્મેલ આવતી હતી, સુગંધ આવતી હતી. હમણાં આપણે ચંદન યાત્રા હતી કે નહીં? તમે લોકોએ ચંદન ઘસ્યું ને ભગવાનને, સરસ મજાનું બરાબર લગાડ્યું ને. બરાબર. તો ભગવાન એના ધામમાં પણ એવું ચંદન લગાડે છે પોતાના શરીરે. બરાબર. તો આ ભગવાન અહીં કહે છે કે દિવ્ય બરાબર સુગંધ આવતી હતી ભગવાનના શરીરમાંથી અર્જુનને, અને આ આશ્ચર્યમય, તેજોમય, અને આ અસીમ હતું. અરે ભાઈ, આની તો કોઈ સીમા નથી. અર્જુન કહે છે અસીમ, સર્વવ્યાપક. એવું નહોતું કે ભાઈ સ્ક્રીનમાં મૂવી ચાલુ કર્યું તો અહીંથી ચાલુ થયું અહીંયા પૂરું. આપણે થિયેટરમાં જતા હોય તો એવું જ હોય ને, સામે થિયેટર સ્ક્રીન હોય, અહીંથી ચાલુ થાય પૂરું. પણ અર્જુન કે આ તો આ બાજુ દેખાય છે, અહીંયા દેખાય છે, નીચે દેખાય છે, આઠે આઠ દિશામાં, આમાં કોઈ બાકી જ નથી. અસીમ. બરાબર. અને આગળ આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમય એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ દિવ્ય વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તે સમાન થઈ શકે. હજારો. બરાબર. એક હજારો, હજારો, 1000 પણ નથી લખ્યું, હજારો સૂર્ય એક સમયે ઉદય પામે. આપણાથી એક સૂર્ય સહન ન થાય ઉનાળામાં, થાય છે? બરાબર. ભગવાનના શરીરનું તેજ છે 1000, હજારો સૂર્ય સમાન. બરાબર. તો પણ અહીંયા કહે છે કે કદાચ, કદાચ બરાબર ભગવાનના તેજ સમાન થઈ શકે. ભગવાનના શરીરનું એટલું તેજ છે. એક કોલ લેવો પડે એમ છે, હું લઈ લઉં છું. હા. તો હજારો સૂર્ય સમાન છે. બરાબર. એટલે ઘણા બધા યોગ કરે અને બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય તો એ બહુમાં બહુ તો ક્યાં સુધી પહોંચે? પ્રકાશ સુધી, બ્રહ્મ જ્યોતિ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું ત્યાં સુધી. એ ત્યાં પહોંચવું એ વેરી ડિફિકલ્ટ. કદાચ ત્યાં પહોંચે, પણ ત્યાં જાય તો શું થાય? ભાઈ પ્રકાશ, 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 ભાઈ કઈ નથી દેખાતું. ભાઈ ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભાઈઓ બહેનો, ખાલી પ્રકાશ, બીજું કઈ દેખાતું નથી. પછી આવીને બધાને કે ખાલી પ્રકાશ. ભગવાનનું કોઈ સ્વરૂપ નથી ભાઈ, નિરાકાર, ખાલી પ્રકાશ જ દેખાય છે, ત્યાં કાંઈ નથી. એના હાથ નથી, એના પગ નથી, એના નાક નથી, કાન નથી, કાંઈ નથી, નિરાકાર પૂરું. બરાબર. સેવા બેવા કઈ કરવાની નથી, નિરાકાર પૂરું. ઈ નિરાકાર, એક તું હી નિરાકાર. અમે બધા આકાર વાળા. મતલબ જ્યાંથી આપણે આવ્યા છે એ એક નિરાકાર છે. આપણે બધા આકાર વાળા, આપણે નાક, કાન, મોઢું બધું. પણ જ્યાંથી આપણે આયા અહમ બીજ પ્રદ પિતા, એ પિતા તો કે નિરાકાર. ફાલતુ ફિલોસોફી છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે. વિચાર કરો કે તમે 10મી પેઢીના તમારા દાદાને જોયા છે? જોયા છે? આમાંથી કોઈ છે કે હા અમે મારી 10મી પેઢીના દાદા જોયા છે? જોયા છે ભાઈ તમારા 10મી પેઢીના બાપુજીને? નથી જોયા ને? તો શું માનો છો? 10મી પેઢીએ બાપુજી હશે કે નહીં હોય? દાદા ને બા હશે કે નહીં 10મી પેઢીએ? શું માનો? હશે કે નહીં હોય? હશે હશે 100%, 100% હશે. તો જ આપણે અહીંયા છીએ ને. તો લોજિકલી વિચારો, 10મી પેઢીએ દાદાને તમે જોયા નથી, તમે નિરાકાર માનો છો? નથી માનતા ને? તો પછી આપણી પેઢી આપી છે આનુવંશિક વર્ણન. બરાબર. આપણા બાપુજી, એના બાપુજી, એના બાપુજી, એના બાપુજી, એના બાપુજી, એના બાપુજી પ્રજાપતિ. બરાબર. એના બાપુજી બ્રહ્મા. બરાબર. એના બાપુજી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. એના બાપુજી કૃષ્ણ. તો ભાઈ અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તમે 10મી પેઢીના બાપુજી નિરાકાર નથી માનતા, ઓરિજિનલ બાપુજી નિરાકાર માનો છો. ભાઈ એ નિરાકાર છે. બરાબર. તો સમજવું પડે ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાન સાકાર છે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો બ્રહ્માંડ, કેટલા બ્રહ્માંડ? હજારો ભાગોમાં વિભક્ત થયેલા બ્રહ્માંડો. એક બ્રહ્માંડ એમાં 14 લોક, બીજું બ્રહ્માંડ એમાં 14 લોક, ત્રીજું બ્રહ્માંડ એમાં 14 લોક. અર્જુન જોવે છે અહીંયા સ્વર્ગલોક, અહીંયા સ્વર્ગલોક, અહીંયા સ્વર્ગલોક, અહીંયા તપોલોક, બ્રહ્મલોક, ભુવરલોક, બધું જોવે છે અર્જુન. વિભક્ત થયેલા. આજકાલના વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ પ્રયત્ન કરે. બરાબર. અત્યાર સુધી તો માનતા નહોતા બીજું કોઈ યુનિવર્સે હોય.
પણ હવે ખબર પડી કે ભાઈ પેરેલલ યુનિવર્સ છે. હવે એ પણ ખબર પડી કે આપણી બાજુમાં એક બીજી ગેલેક્સી પણ છે. નામ પણ આપ્યું એને. આપણી સૌથી નજીકની ગેલેક્સી કઈ? એન્ડ્રોમેડા. બરાબર કે ભાઈ એન્ડ્રોમેડા નામની એક ગેલેક્સી છે જે આપણી સૌથી નજીકની ગેલેક્સી છે. તો હવે માને છે અરે ભાઈ શાસ્ત્ર ભાગવતમ ખોલો, આવી તો કરોડો ને અબજો ગેલેક્સીઓ છે. કરોડો ને અબજો ગેલેક્સીઓ છે. એટલે અહીંયા લખે છે કે હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવો. ક્યાંક બ્રહ્માંડ પ્રગટ થાય છે, અહીંયા પ્રગટ થાય, અહીંયા પ્રગટ થાય, અહીંયા પ્રગટ થાય. ભગવાન બધું બતાવે છે. બરાબર. તો અર્જુને આ જોયું. બરાબર. આ હવે ટેલિસ્કોપ થી ના જોઈ શકાય અનંત બ્રહ્માંડો. એ તમે નજીક નજીકનું થોડુંક જોઈ શકો, બાકી ટેલિસ્કોપની લિમિટની બહાર છે. કારણ કે આ દિવ્ય છે. આ જોવું માટે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોશે. અને તમે જેનાથી જોવો છો એ વસ્તુ ભૌતિક છે. તો ભૌતિક થી તમે ભગવાને બનાવેલા દિવ્ય જે સર્જનનું તમે દર્શન કરી શકતા નથી. લિમિટેશન છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું. અર્જુન સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બહુ મહત્વનું છે. આપણને સ્તુતિ ના આવડે તો કાંઈ નહીં, બીજાએ જે ગાયેલી હોય ને શુદ્ધ ભક્તોએ એ સ્તુતિ ગાવી જોઈએ. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ છે, ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે, વૃત્તાસુરની સ્તુતિ છે, ઘણી બધી સ્તુતિઓથી ભરેલું છે. અને આ સ્તુતિઓના લેક્ચર લેવા માટે પણ ટીચરોએ આગળ આવવું જોઈએ. બરાબર. એ બહુ મહત્વનું છે. દર બુધવારે હોય છે ને લેક્ચર, જીવેશ્વર પ્રભુ. તો જેની દીક્ષા થઈ ગઈ હોય, બરાબર, જેને થોડુંક એ ક્લાસ લેતા આવડતું હોય, બરાબર, તો આ સ્તુતિનો ક્લાસ લેવો બહુ મહત્વનો છે. એનાથી ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય. કારણ કે જો અર્જુન એ સ્તુતિ કરે છે ને, તો તમે પણ આવો દર બુધવારે ક્લાસ લેવા માટે. તમે સ્તુતિ કરશો અને સામે કેટલા બધા આવશે પાર્ટિસિપન્ટ, આવીને તમને સાંભળશે. બરાબર. મને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનો મેસેજ આવ્યો કે પ્રભુજી કે બુધવારે આ બધી સ્તુતિઓ આ લેવામાં આવે છે ને, તો ખાલી એક ગ્રુપમાં મેસેજ નહીં નાખતા, બીજા બધા ગ્રુપમાં મેસેજ નાખો ને, જેથી આટલી સુંદર સ્તુતિઓ બધા લોકો સાંભળી શકે. બરાબર. બધાને આનો લાભ મળે. મને મેસેજ આવ્યો પર્સનલી. મેં તરત ફોરવર્ડ કર્યું જીવેશ્વર પ્રભુને. પ્રભુ આવું કંઈક કરો કે બીજા લોકો પણ સાંભળી શકે. તો તમે ટીચર જે કોઈ આ ક્લાસની અંદર મારી સાથે હાજર હોય, બરાબર, તો આ ક્લાસ લેવા માટે પડાપડી થવી જોઈએ. અને પ્રભુજી આ વખતે હું લઈશ, આ બુધવારે મારો વારો, આ બુધવારે મારો વારો, એવું હોવું જોઈએ ને સ્તુતિ લેવા માટે. બરાબર. ટીચિંગની સેવા બહુ જ મહત્વની સેવા છે. જો અર્જુન શું કરી રહ્યા છે અહીંયા આ અધ્યાયની અંદર? પ્રીચિંગનું મટીરિયલ એકઠું કરી રહ્યા છે ને. અર્જુને પ્રચાર કરવો છે ને. બરાબર. તમને બધાને આટલી સરસ મજાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, ઝડપી લો. બરાબર. કોઈને કોઈ ક્લાસ લો. કોઈ લેવલ 1 લેવા માટે આવો, લેવલ 2 માટે જગ્યા ખાલી છે, લેવલ 1 માટે જગ્યા ખાલી છે. જેને લેવલ 1, 2, 3 માં ક્લાસ લીધા હોય તો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ટીચર તરીકે વેકેન્સી છે આપણી પાસે. ત્યાં આવો. ભક્તિ શાસ્ત્રીની તમે તૈયારી કરો ક્લાસની, ત્યાં આવો. કારણ કે બહુ મહત્વનું છે. બીજા દ્વારા ગવાયેલી જે સ્તુતિ હોય, સિનિયર ભક્તો દ્વારા લેવાયેલા જે લેક્ચર્સ હોય, સ્તુતિ હોય, એને આપણે સાંભળીએ, બીજાને સંભળાવીએ. એનાથી બીજા કોઈનું શુદ્ધિકરણ થાય કે ન થાય? કોનું શુદ્ધિકરણ થશે? જે ક્લાસ લે છે એનું તો થશે. આજ નહીં તો કાલ થશે. ભલે સમય લાગશે પણ થશે. તો બહુ મહત્વનું છે. એટલે અર્જુનનો અહીંથી રસ બદલાય છે. બરાબર. અર્જુન આશ્ચર્યચકિત અને મૂંઝાયેલા છે. તો ભગવાનને એપ્રોચ કરવા માટેના મુખ્ય 5 રસ છે: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય. પ્રભુપાદે ભૂમિકા જે આપી છે ને, ભૂમિકામાં વાંચજો, ત્યાં ડિટેલમાં ચર્ચા પ્રભુપાદે કરી છે. બરાબર. આ કહેવાય કે મુખ્ય રસ છે. અને બીજા 7 ગુણ રસ પણ છે: હાસ્ય રસ, અદ્ભુત રસ, વીર રસ, કરુણા રસ, રૌદ્ર રસ, બીભત્સ, ભય. તો આ બધા રસ દ્વારા ભગવાનની સેવા કરી શકાય. બરાબર. જેમ કે એક બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, એક ઇટ્સ લાઈક સાધુ. તો ભગવાનની ઘરે આવે છે અને ભગવાન માખણ ખાતા હોય, બરાબર, તો એ સાધુ છે, એને જોવે છે તો ભગવાન ડરી જાય છે. પણ સાધુને ખબર હતી કે કોણ છે. તો સાધુ ખૂબ હસે છે, ખૂબ આનંદિત થાય છે. તો આને કહેવાય હાસ્ય રસ. વીર રસ નું એક્ઝામ્પલ કોણ છે? ભીષ્મદેવ. બરાબર. સ્વયં. બરાબર ને. ભીષ્મદેવને વીર રસમાં પ્રેમ કરવો હતો. તો આવી રીતના અલગ અલગ રસથી પણ ભગવાનની સેવા. તો અત્યારે આ જે અધ્યાયમાં શું કામ આ લીધી પીપીટી? કારણ કે આમાં છે ને અર્જુનનો રસ બદલાય છે ઘડી ઘડી. ક્યારેક અર્જુન આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે, ક્યારેક એકદમ દયનીય સ્થિતિમાં આવી જાય છે. બરાબર. ક્યારેક અર્જુન ભયભીત થઈ જાય છે. જો કારણ કે અધ્યાયની શરૂઆત થઈ હતી સાખ્ય રસથી, ભાઈ મિત્ર. બરાબર. તમે જોશો ભગવદ ગીતાની શરૂઆત. પછી ધીમે ધીમે અર્જુન દાસ્ય રસમાં આવે, ભાઈ તમે મારા ગુરુ, હું તમારો શિષ્ય. દાસ્ય રસમાં આવે. આ અધ્યાયમાં જોશો તો અદ્ભુત રસનું, બરાબર, પછી કરુણા, બરાબર, પછી ભય, આ બધા રસનું આસ્વાદન અર્જુન કરશે. બરાબર. તો અર્જુન છે એ ભગવાનને વિશ્વરૂપની
વિનંતી કરે છે, અને આ રીતના સંજય છે વર્ણન કરે છે. અર્જુન એમાં હવે અર્જુન કહે છે, સંજય વર્ણન કર્યું ને, હવે અર્જુન કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, કોઈ દેવતાઓ બાકી નથી કે અર્જુન એમાં ના જોતો હોય, બધા જ. બરાબર, બ્રહ્માજી થી લઈને શિવજી. શું કે છે અહીંયા? કે હું કમળના આસન ઉપર બ્રહ્માણમ ઈશમ કમલાસનસ્થ, બરાબર, કે ભાઈ હું તો કમળ આસન ઉપર બેઠા બ્રહ્માજીને તથા ઈશમ એટલે કે શિવજીને પણ હું જોઉં છું, અને દિવ્ય સર્પોને. મતલબ આ શ્લોકમાં અર્જુન એ ક્લિયરલી કહેવા માંગે છે કે બ્રહ્માજી એટલે બ્રહ્મલોક, અને દિવ્ય સર્પો એટલે કે નીચે પાતાળ લોક સૌથી. મતલબ અર્જુન બ્રહ્મલોક થી લઈ અને પાતાળ લોક સુધી આખા બ્રહ્માંડ જોઈ રહ્યા છે. એમાં વચ્ચે સ્વર્ગ ને બધું આવી ગયું. શિવજીના પણ એ દર્શન કરે છે કૈલાસ પર્વત ઉપર. એટલે બ્રહ્માજી થી લઈને દિવ્ય સર્પ, આખું બ્રહ્માંડ, અને કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા શિવજી, આ બધાને અર્જુન કે હું જોઈ રહ્યો છું, કારણ કે બધા તમારામાંથી આવે છે. એ જગન્નાથ એ વિશ્વરૂપ આપના દેહમાં અનેક હસ્ત છે. ફરીથી ભગવાન કે છે, બરાબર, અહીંયા કે અર્જુન વર્ણન કરે છે. પેલા ભગવાને વર્ણન કર્યું, પછી સંજય વર્ણન કર્યું, હવે અર્જુન વર્ણન કરે છે. એટલે રિપીટેશન થાય છે. સંજયે પણ કીધું અનેક હસ્ત છે, અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે અનેક હસ્ત, અનેક ઉદર, મુખ, ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું. સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે ભગવાન, અંત વિહીન છે, આનો કોઈ અંત નથી. નાંતમ ન મધ્યમ ન પુનસ્તવાદિમ પશ્યામિ વિશ્વેશ્વરમ વિશ્વરૂપ, કે ભાઈ આનો કોઈ અંત નથી, કોઈ મધ્ય નથી, આદિ નથી. બરાબર. આગળ કહે છે, બરાબર, કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું તો દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. આગળ પણ સંજયે કહ્યું ને કે હજારો સૂર્ય. અહીંયા પાછું અર્જુન જોવે છે, એટલે અર્જુન પણ વર્ણન કરે છે, ભાઈ હજારો સૂર્ય સમાન તેજ છે ને, બરાબર, અગ્નિ સમાન. તો ભાઈ આ દુષ્કર છે, ડિફિકલ્ટ છે. કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ ભગવાનનું દર્શન કરી શકતો નથી, ભગવાનની કૃપા ના થાય ત્યાં સુધી. બરાબર. તેમ છતાં અનેક મુકુટ, ગદાઓ, ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરી શકું છું. શું કામ કરી શકું છું? તો કે તમે મને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી ને, એટલે હું દર્શન કરી શકું છું. ભગવાન પાસે એક ચક્ર નથી ખાલી સુદર્શન, ભગવાન પાસે ઘણા બધા ચક્રો છે, ઘણી બધી ગદાઓ છે. બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન કહે છે આ હું જોઉં છું. બરાબર. આગળ કહે છે આપ જ પરમ જ્ઞેય તત્વ છો. વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદો વાંચી લે, પુરાણો વાંચી લે, પણ જ્ઞેય એટલે કે ગોલ. ગોલ કોણ છે આપડા? કૃષ્ણ. એટલે અહીં અર્જુન કહે છે તમે આદ્ય, આદિ જ્ઞેય તમે છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્વરૂપ છો. જયારે આપણને કોઈ ના સાચવે ને, બ્રહ્માજી ના સાચવે ને, કારણ કે બ્રહ્માજી રાત્રે સુવા જતા રહીએ, ત્યારે આપણને કોણ સાચવે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય તો આપણે કોણ સાચવે? મહાવિષ્ણુ. બરાબર. એટલા એ કહે છે પ્રભુ કોઈ ના સાચવે ને અમને, ત્યારે તમે સાચવો. બરાબર. કારણ કે નથી કેતા ભાઈ ટેડા હે પર મેરા હે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ એમ કે ભાઈ જેવો છે ગમે યોનિમાં હોય પણ મારો છે. બરાબર. તો આપણે ગમે યોનિમાં હોય, ભલે ને અસુર હોય, રાક્ષસ હોય, કીટ પતંગા મકોડા બનીને બેઠા હોય, બરાબર, પણ છતાંય આપણે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાચવે, મહાવિષ્ણુ સાચવે. એટલે અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ તમે અંતિમ આશ્રય સ્થાન તો તમે છો. અમે ગમે એના આશ્રય જઈએ, બરાબર, માતાજીના આશ્રય જઈએ, દેવી દેવતાઓના આશ્રય જઈએ, બરાબર, કોઈ કબરોના આશ્રય જતા હોય, કોઈ માણસના આશ્રય જતા હોય, બરાબર, પણ અહીંયા ક્લિયરલી કહે છે કે અંતિમ આશ્રય સ્થાન કોણ છે? તમે છો. તમારા વગર ઉધાર નથી, કારણ કે મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ. હે મુકુંદ, તમારા સિવાય અમને કોઈ અહીંથી મુક્ત કરી શકવાનું નથી, કારણ કે તમે અંતિમ આશ્રય, અને આપ અવ્યય છો. તમારો કોઈ વ્યય થતો નથી. અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો એટલે એવું નહીં કે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુનું પણ મૃત્યુ થઈ ગયું, પછી મહાવિષ્ણુનું મૃત્યુ થઈ ગયું, બ્રહ્માંડનો કાર્યક્રમ પૂરો. બરાબર. ના, તમે અવ્યય, તમારો કોઈ દી વ્યય ના થાય. તમે એવા ને એવા જ રહો છો. અને તમે પુરાણ પુરુષ છો. કેવા છો? પુરાણ. સૌથી સિનિયર મોસ્ટ. પુરાણ એટલે સૌથી સિનિયર મોસ્ટ. સૌથી વૃદ્ધ નહીં, સિનિયર મોસ્ટ એટલે વૃદ્ધ નથી. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં શું લખે છે કે હા આદ્ય છે, પુરાણ પુરુષ પણ છે, પણ કેવા છે? નવ યૌવનમ ચ. કોઈ દિવસ વૃદ્ધ નથી થતા. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ. સનાતન ધર્મ એટલે કયો? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, બરાબર ને? હા, સેવાનો ધર્મ. ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા માટે આવો, બરાબર. ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં સનાતન ધર્મ ઉપર ઓલમોસ્ટ 1 દિવસ ચર્ચા કરી.
તમને લોકોને યાદ હોય તો ભૂમિકા ઉપર, બરાબર. ભૂમિકા, બરાબર, ખાલી ભૂમિકામાં 5 સેશન લીધા છે, ખાલી ભૂમિકામાં 1.5 કલાકના 5 સેશન, બરાબર. અહીંયા આપણે 5 સેશનમાં 2-3 અધ્યાય પૂરા કરી નાખતા હોઈએ, બરાબર. પણ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં 5 સેશન અમે લીધા, ખાલી ભૂમિકા ઉપર ચર્ચા કરીએ છીએ. હું એટલા માટે તમને કહું છું કે તમને થોડું લાલચ લાગે કે ભાઈ એટલું બધું ડિટેલમાં છે, ચાલો ત્યાં જાય. અને પાછી એમાં છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર હોય, એના અસાઇનમેન્ટ હોય. કેટલો આનંદ આવે અસાઇનમેન્ટ લખવામાં. કાલ હું જોતો હતો કે ભક્તો સવારના 4 વાગ્યાના મને મેસેજ કરતા હતા, બરાબર. રાત્રે છેલ્લે મને 12:05 કોલ આવતો હતો, પ્રભુજી આનું રિનેમ કેવી રીતના કરવાનું. 12:05 રાત્રે, 12:05 મને 3-4 PDF તો મને 12:05 મળી. પ્રભુજી જો તો બરાબર છે. 12:05 સવારના મંગલા આરતી થી મને મેસેજ ચાલુ થયા હતા, રાતના 12:05 વાગ્યા સુધી કોલ ને મેસેજ બંને ચાલુ કે ભાઈ આ બરોબર છે, બરાબર છે, બરાબર છે. તો મતલબ કહેવાનો મારો આશય એ છે કે ભક્તોને કેટલો રસ હશે એમાં. આ સવામાં કઈ એવું તો છે. પ્રભુજી રાતના ઈ જ વિચાર આવતો હતો કે આ મુદ્દો આમાં આ લખો, આ લખો. હા, એ જ કહું છું કે કેટલો રસ આવતો હશે ભક્તોને આની અંદર. આમાં કઈ એવું તો છે નહીં કે ભાઈ સર્ટિફિકેટ આપશો ને ડોક્ટર બની જાઓ તમે, ભાઈ હવે ડોક્ટર એન્જિનિયર. છેલ્લો દિવસ હતો ને કાલે, છેલ્લો દિવસ હતો કાલે, એટલે કાલે રાત્રે 12:05 વાગ્યા સુધી, બરાબર. રાત્રે 12 કાલે ઉત્સવ. હા, અને પાછું સવારમાં મળ્યા છે આજે. છેલ્લો દિવસ તો ગયો, આજ સવારમાં પ્રભુજી સ્વીકારી લેજો. આજ સવારમાં 4-5 હજી આવી રહ્યા છે ધીમે ધીમે. તો એકચ્યુઅલી આ છે સનાતન ધર્મ, ભગવાનની સેવા કરવી, બરાબર. આ જ છે જીવનો ઓરિજિનલ ધર્મ છે, એમાં જ આનંદ આવે છે. આવો ઉત્સાહ ક્યારે આપણે આપણી ભૌતિક એક્ઝામમાં બતાવ્યો છે? આવો ઉત્સાહ નથી બતાવ્યો, અથવા બતાવ્યો છે તો પણ કેવો પરાયણે બતાવ્યો છે. ભાઈ ભણશું તો ડિગ્રી મળશે, ડિગ્રી મળશે તો નોકરી મળશે, નોકરી મળશે તો છોકરી મળશે. આ જ ગોલ આપણા હતા અલ્ટિમેટલી. તો એટલે ભણ્યા છે. બાકી કોઈને એમ કીધું હોય તો કે ભાઈ ના ના એ કાંઈ નહીં મળે, ભણો. કોઈ ભણે આ સંસારની અંદર? કોણ જાય સ્કૂલે ચોપડા લઈને ટીચરોના માર ખાવા? જો આપણા વખતે મારતા હતા, અત્યારે જો કે ટીચરો મારતા નથી, બિચારા એ બીવે છે, બરાબર. તો આ છે સનાતન ધર્મ. આ જ ભગવાન કે મારો મત છે. સનાતન ધર્મના પાલક સ્વયં કૃષ્ણ છે, બરાબર. આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. ભગવાનનો કોઈ આદિ નથી, બરાબર. કોઈ મધ્ય, કોઈ અંત નથી. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. ભગવાનની મહિમા કેવી છે? અપાર, બરાબર. આપણી ભુજાઓ અગણિત છે. ભગવાનની મહિમાઓ આજે પણ ગવાય છે. વિચાર કરો, બરાબર, કે ઇવન નાસ્તિક હોય ને નિરાકારવાદી, બરાબર, એ પણ ભાગવતમ કથા કરતો હોય, પછી છેલ્લે એમ કે આ કથા નિરાકારની હતી, પણ એને કૃષ્ણનો જ આશ્રય લેવો પડે, બરાબર. ભગવાને માખણ ચોર્યું તો કેટલા બધા માખણ ચોરના ગીતો ગાયા અને એમાં કરોડપતિ બની ગયા. વિચાર કરો, આપણે ચોરી કરીને આપણે કોઈ ગીત ગાય? પેલા તો કોઈ ગાય નહીં, જો ગાય તો એને જેલમાં પૂરી દે. આ શું છે? ચોરી કરી હોય એના થોડા ગીત ગાવાના હોય, પણ ભગવાન કૃષ્ણ ચોરી કરે તો એના ગીત ગવાય, બરાબર. જગદીશસિંહ, અનુપ જલોટા જેવા એમાં લાખોપતિ બની જાય ને. તો ભગવાન છે. ભગવાન રણભૂમિ છોડીને ભાગી જાય ને તો એનું મંદિર બને. ડાકોરમાં કોણ છે? તો કે રાજા રણછોડ છે. રણ છોડ, તો કે રણ છોડીને ભાગી ગયા તો એના મંદિર બને. બાકી કોઈના મંદિર બને? રણ છોડીને ભાગી જાય તો. ભગવાનનો આ મહિમા છે, બરાબર. અપાર મહિમાશાળી છે. આપણી ભુજાઓ અગણિત છે, બરાબર. ભગવાન તમારો હાથ પકડી અને ભગવત ધામ લઈ જઈ શકે તો ભગવાન મારો હાથ પણ પકડી શકે છે સેમ ટાઈમ. ભગવાન આપણા બધાનો હાથ પકડી શકે એમ છે સેમ ટાઈમ. તો એ ચિંતા નથી કે ભાઈ કૃષ્ણ હરિસુંદર પ્રભુજી પાસે જશે તો આપણી પાસે આવશે કે નહીં આવે. તો એ બીવાની જરૂર નથી આપણે. ભગવાનના હાથ કેટલા છે? અપાર, બરાબર, જેની કોઈ લિમિટ નથી. તો સેમ ટાઈમ બધાનો ભગવાન હાથ પકડી શકે છે. આવી જા દીકરા, ક્યાં સુધી હેરાન થઈશ, હે? અને સૂર્ય ચંદ્ર ભગવાનની આંખો છે. આપના મુખોમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતી અને આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને હું તપતું જોઈ રહ્યો છું. અપાર ઐશ્વર્ય, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે ભગવાન, બરાબર. અર્જુન આ બધું જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. અને હવે અર્જુન હવે છે ને આખું એક જે પિક્ચર ચાલતું હતું સામે, વિશ્વરૂપ દર્શન, અર્જુન બધું જોતા હતા, અલગ અલગ વસ્તુ, અલગ અલગ બ્રહ્માંડ. પણ એમાં એક સમયે અર્જુનની દ્રષ્ટિ એક ચિત્ર ઉપર ફોકસ થઈ ગઈ અને એ ચિત્રમાં ત્યાં કાલ સ્વરૂપ ચાલતું હતું. કારણ કે અલગ અલગ બધા સ્વરૂપ ચાલતા હતા ને, ઘણા બધા. ક્યાંક સર્જન ચાલતું હતું, ક્યાંક પ્રકૃતિ વિશે, ક્યાંક બ્રહ્માજી વિશે, ક્યાંક શિવજી વિશે, ક્યાંક સ્વર્ગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. એમાં આ બધું જોતા જોતા અર્જુનની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ ગઈ. આ શું છે? એ હતું કાલ વાળું પિક્ચર. હવે આ એકચ્યુઅલી વિશ્વરૂપ રહ્યું ને, એ ચેતન છે. કે અર્જુનના મનમાં જે વિચાર આવે ને જ્યાં ફિક્સ થાય તો એ ઝૂમ થઈ જાય.
બરાબર. તો હવે અર્જુનની દ્રષ્ટિ ફિક્સ થઈ કાલ ઉપર, તો કાલ વાળું પિક્ચર છે ઝૂમ થઈ ગયું. બરાબર. એટલે હવે અર્જુન કાલમાં જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં તમે વ્યાપેલો છે. મહાત્મા આપના વિશ્વજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત થઈ રહ્યા છે. બરાબર. બધા લોકો, મતલબ અર્જુન વિચાર કરો, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી અર્જુનને. અર્જુન પોતે પણ હમણાં આગળ કહેશે કે હું ભયભીત છું. બરાબર. તો બાકીના બધા તો લોકોનું તો શું હાલત થતી હશે? ઉગ્ર રૂપ જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. દેવોના સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે, બધા જ દેવતાઓ હાથ જોડીને. બરાબર. કારણ કે પહેલી વાર જોયું છે ને. બરાબર. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાવો પુષ્કલાભિહી આવી બધી સ્તુતિઓ ગાઈ રહ્યા છે, વૈદિક મંત્રો. તો વેદના મંત્રો શેના માટે છે? કૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા માટે. હવે લોકો વેદના મંત્રો બોલીને એમ કહી દે કૃષ્ણ નિરાકાર છે, એટલે એનો મતલબ એવો થયો. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ વેદો વાંચે અને કૃષ્ણને ના ઓળખે તો એને પોતાનો સમય વેસ્ટ કર્યો છે. બરાબર. કારણ કે આ શ્લોકની અંદર ક્લિયરલી લખ્યું છે કે મહર્ષિઓ, સિદ્ધોના વૃંદો, બરાબર, કલ્યાણ થાવો, આવી અલગ અલગ જે સ્તુતિઓ છે, વૈદિક મંત્રો, બરાબર, ગાયને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો વેદના મંત્રો છે, બરાબર, એનું કન્ક્લુઝન છે કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો, કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી. એ વેદનો અલ્ટિમેટલી સાર છે. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો 15.15 ભગવાન કહે છે ને. એટલા માટે આ ભગવાન, બરાબર, કહી રહ્યા છે, અર્જુન કહી રહ્યા છે. અને આગળ રુદ્રાદિત્યા વસવો એ ચ. હવે શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, 11 રુદ્ર, 12 આદિત્ય, 8 વસુઓ, સાધ્યો, બરાબર, જેને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. વિશ્વ દેવો, અલગ અલગ ગ્રહોના દેવતાઓ, જેમ કે સૂર્ય ગ્રહના દેવતા વિવસ્વાન, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમાર, મરુતગણ 49 મરુતો, પિતૃગણ, પિતૃલોકની અંદર છે, ગંધર્વ લોકમાં, યક્ષ લોકમાં, અસુરો નીચેના લોકમાં, અને કેટલા બધા સિદ્ધ પ્રાપ્ત કરેલા દેવતાઓ. આ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. તો આનો મતલબ એવો નથી ખાલી અર્જુને જ વિશ્વરૂપ જોયું હતું. અર્જુન સિવાય ઘણા બધા ભગવાન જેના ઉપર કૃપા કરે, બરાબર, એ બધા જોઈ શકે. અસુરોને બીવડાવવા માટે અને ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા માટે, બરાબર, ભગવાન બધાને દેખાડી શકે. ઓકે. તો આગળ, હે મહાબાહુ આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંગો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત છે. જેને જેવો પ્રેમ એવું વિશ્વરૂપ દેખાય એકચ્યુઅલી. બરાબર. યથા મામ પ્રપદ્યંતે. બરાબર. દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. તે જ પ્રમાણે અર્જુન કહે પ્રભુ હું થોડો વ્યથિત થઈ ગયો છું. કહેતા તો કહેવાય ગયું કે ભાઈ પ્રચાર માટેનું મટીરિયલ જોઈ છે, પણ હવે આ સહન નથી થાય એવું. કારણ કે એટલું ભયાનક છે ને પ્રભુ. કારણ કે કેવું હોય, ભક્ત હોય ને એ ભગવાનના પ્રેમાળ સ્વરૂપથી પ્રેમ કરે. આપણે બધા પ્રેમ કરીએ છીએ ને, શ્યામ સુંદર ત્રિભંગ લલિત થી આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ ને. 3 જગ્યાએ ભગવાન રડે કે વડેલા હોય, હાથમાં બાંસુરી હોય, આપણને આ ગમે. બરાબર. પણ અહીંયા જે સ્વરૂપ છે એ તો અર્જુનને આવું દેખાય છે, જેમાં મોટા મોટા દાંત છે. કે ડ્રેક્યુલાને કેવા દાંત હોય, મોટા મોટા નીકળેલા, જો અહીંયા એવા દાંત છે. બરાબર. મોટા મોટા દાંત છે. જો આ વચ્ચેનું ફેસ જો. બરાબર. તો આપણને આવા સ્વરૂપમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાનની એક આ શક્તિ છે, પણ આપણને આવી કોઈ શક્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કારણ કે આપણને શક્તિમાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. આપણે ચર્ચા કરી હતી કે જ્યારે અર્જુન અને દુર્યોધન બે ભગવાન પાસે માગવા ગયા, બરાબર, તો અર્જુને શું માગ્યું? ભગવાન. અને દુર્યોધને શું માગ્યું? શક્તિ, નારાયણી સેના. એટલે ભૌતિક જગતમાં પણ તમે જોશો ને, તો જે લોકોને અહીંયા જ રહેવું છે, જે લોકો કૃષ્ણને માનતા નથી, જેને ભોગોમાં લિપ્ત રહેવું છે, તો એ લોકો છે ને શક્તિને માગશે. ભગવાન ઘર આપી દો, ભગવાન ગાડી આપી દો, ભગવાન બંગલા આપી દો, ભગવાન પત્ની આપી દો, ભગવાન પતિ આપી દો, ભગવાન બાળકો આપી દો. એકચ્યુઅલી આ બધી શક્તિ છે. પણ ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત શું માગશે? ભગવાન કાંઈ નથી જોતું, તમે જોઈ છે, તમે જોઈ છે. બરાબર. તો ભગવાન, બરાબર, ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત છે એ ભગવાનને સુંદર, એનું જે શ્યામ સુંદર જે છે ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપને પ્રેમ કરે છે. એટલે અર્જુન છે આ જોઈને વ્યથિત થાય છે કે ભાઈ આ આપણા કામનું નથી, આપણા કામનું સ્વરૂપ નથી. ભાઈ અમે તો શ્યામ સુંદરને પ્રેમ કરીએ. પ્રભુ ઠીક છે, તમારી શક્તિ છે, પણ આ કામનું નથી. બરાબર. તો આગળ અહીંયા
હવે કહે છે, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ નભઃ સ્પૃશમ દીપ્તમ અનેક વર્ણમ. હવે અહીંયા કોઈ એમ કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુ નથી, તો આ શ્લોકની અંદર જ શબ્દ વિષ્ણુ આવે છે ને? ધૃતિમ ન વિંદામિ સમમ ચ વિષ્ણુ. વિષ્ણુ કે ભાઈ તમે જ તો વિષ્ણુ છો. વિષ્ણુ એટલે સર્વવ્યાપી હોય, ઓલ પરવેડિંગ એટલે વિષ્ણુ. તો કૃષ્ણનું જ નામ વિષ્ણુ છે, બીજું કોઈ વિષ્ણુ એટલે જુદા નથી. બરાબર, જે આદિ વિષ્ણુ જે છે, આદિ વિષ્ણુ એ કૃષ્ણ છે. બરાબર, એ આદિ વિષ્ણુ કૃષ્ણમાંથી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ આવે. બરાબર, જેના અમુક લિમિટેડ કાર્યો છે. પણ આદિ જે વિષ્ણુ છે એ કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે. એટલે અહીંયા જે અર્જુન સંબોધન કરે છે એ આદિ વિષ્ણુ, એટલે કે તમે તો છો, વિષ્ણુ પણ તમારામાંથી આવે છે ને. આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજથી, તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. બરાબર, આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય અને શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ નથી. હમણાં આપણે વાત કરી એમ ને. બરાબર, કે ભગવાનનો ભક્ત સુંદર સ્વરૂપનો પ્રેમી છે. આપણે શ્યામ સુંદર ગમે, આપણે તો વૃંદાવન વાળા ઠાકોરજી ગમે. બરાબર, જેના હાથમાં લાકડી હોય, ગાયોની પાછળ દોડતા હોય, યશોદા માતાના હાથમાં લાકડી હોય, નાના નાના કૃષ્ણ આગળ દોડતા હોય. બરાબર, હળિયા પટ્ટી કરતા હોય, માખણના લોંદા હાથમાં હોય, વાંદરાઓને ખવડાવતા હોય, મધુમંગલને લાડુ ખવડાવતા હોય. આપણે આ કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ. બરાબર, આપણે કૃષ્ણની શક્તિ વિશે કઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યશાળી જેટલા સ્વરૂપો છે ને એમાં આપને રસ નથી, કારણ કે આપણો એ ભાવ નથી, ભિન્ન નથી ભગવાનથી. એ વિષ્ણુ અને કૃષ્ણ ભિન્ન નથી, પણ વિષ્ણુ છે એ ઐશ્વર્યમય છે, એમાં ઐશ્વર્ય છે. તો ભગવાનના ભક્તોને ઐશ્વર્ય અરે બહુ લેવા દેવા નથી હોતા. ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનને માધુર્યમાં પ્રેમ કરે છે. બરાબર, તો એ બરાબર ઠાકોરજી વૃંદાવન વાળા, આપણે એને પ્રેમ કરીએ છીએ. તો અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આમાં હું તો મારા ચિત્તના ધૈર્ય નથી જાળવી શકતો. દ્રષ્ટા કરાલા નીચતે મુખાની દ્રષ્ટેવ કાલા નર સન્નિભાની. એ દેવાધિદેવ ઈશ્વરના આધાર આપ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો, કારણ કે આ પ્રમાણે આપના પ્રલય અગ્નિ સમૂહ જે મુખ છે એની અંદર રહેલા વિકરાળ દાંત, હમણાં મેં તમને વાત કરી એમ. આ જોઈને તો મારું સંતુલન હું ગુમાવી બેહું છું. હું તો ચારે બાજુથી મૂંઝાઈ ગયો. કેતા કહેવાય ગયું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, મને તેમ કે કઈક જોવા જેવું હશે, સારું હશે. મને ખબર નથી કે આમાં આવું બધું પણ છે. એકચ્યુઅલી વિરાટ સ્વરૂપમાં ઘણું બધું છે, પણ અર્જુનની દ્રષ્ટિ ફિક્સ થઈ ગઈ છે કાલ સ્વરૂપ ઉપર. તો અર્જુન એ જ જોઈ રહ્યા છે. વિરાટ સ્વરૂપમાં બીજું બધું છે, પણ અર્જુનની દ્રષ્ટિ ક્યાં ફિક્સ થઈ છે અત્યારે? કાલ ઉપર. એટલે ઝૂમ થઈ રહ્યું છે. તો અર્જુન એમાં જ ખોવાઈ ગયા છે. બરાબર, એટલે અર્જુન મૂંઝાઈ ગયા છે. અને આગળ અર્જુન કહે છે, અમી ચ ત્વામ ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રા સર્વે સહેવાવનિલાપ સંગે ભીષ્મો દ્રોણ સુત પુત્ર તથાસો સહાસ્મય દેરપી યોધ મુખ્ય. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્ર, બધા 100 કૌરવો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત એના બીજા આવ્યા હતા ને હેલ્પ કરવા માટે. 11 અક્ષોની સેના લઈને ઉભા હતા ને સામે દુર્યોધન. તો એ બધા સાથે ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ, બરાબર, આ બધા સામેવાળા મહાન મહાન યોદ્ધા. એ તો ઠીક પ્રભુ, અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ, અમારી સાઈડમાં મહારથીઓ છે, એ બધા જ તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. જો તમે આ ભગવાનનું બાજુનું ફેસ જુઓ, એમાં જો આ બધા ઉડી ઉડીને અંદર પડી રહ્યા છે. કારણ કે આ ભગવાનની જે શક્તિનું અત્યારે દર્શન થઈ રહ્યું છે ને, એ શક્તિનું નામ છે કાલ. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે તમે ઓલું જૂનું મહાભારત જોશો ને, બરાબર, BR ચોપડા સાહેબ વાળું, તો એની શરૂઆત જ એવી રીતના થશે, મેં કાલ હું, મેં સબ જાનતા હું, એમ કરીને ચાલુ થશે. બરાબર, તો એકચ્યુઅલી ત્યાં કન્ફ્યુઝન છે એકચ્યુઅલી. કારણ કે એકચ્યુઅલી ત્યાં કેવું જોઈએ કે હું કૃષ્ણ છું, હું બધું જાણું છું. બરાબર, પણ મોટા ભાગના લોકોને આ ડાઉટ છે, કન્ફ્યુઝન છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે કાલ છે એ ઉપર છે, ઘણા એમ થાય પરમાત્મા ઉપર છે, ઘણાને એમ થાય કે પ્રકાશપુંજ નિરાકાર છે ઉપર છે. પણ એ સમજી નથી શકતા કે આ બધા જ ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિના નામ છે. પરમાત્મા હોય કે કાલ હોય, બરાબર, કે બ્રહ્મ જ્યોતિ હોય, આ બધું શું છે? ભગવાનની શક્તિ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, કે આ બધું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય. 10.8 આપણે ભણી ગયા ને. તો અહીંયા કહે છે કે સામેવાળા પક્ષના યોદ્ધા તો ઠીક પ્રભુ, અમારા પક્ષના યોદ્ધા તમારા મુખમાં જાય છે. બરાબર, તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઉં છું. હવે આ ભયંકર સ્વરૂપ આપણે ક્યાંથી જોઈ શકવાના હતા? ભગવાનના ભક્તો, શ્યામ સુંદર જેને ગમતું હોય,
સ્વરૂપ. અને અહીંયા એવું સ્વરૂપ ચાલે છે કે ભગવાન અસુરોને પકડી પકડી અને ઓલી કહેવાય વેફર ખાતા હોય એમ ખાઈ રહ્યા છે, એક પછી એક પછી એક. અને એમાંથી અહીંયા કહેવાય લોહીના ટીપા પડી રહ્યા છે. આ સ્વરૂપ તો આ આપણા કલ્પનાની બહારનું છે. કૃષ્ણ આવું કરી શકતા હોય, કૃષ્ણ બધું કરી શકે છે, પણ આપણે એ જોવું નથી. એ તમે કરતા હોય કરો, કોઈ વાંધો નથી, તો અમને એ સ્વરૂપ આયરે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. બરાબર. યશોદા માતાને જયારે પોતાના મુખમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો બતાવી દે છે ને ભગવાન, યશોદા માતાજી માનવા તૈયાર નથી કે અમારા લાલાને કોકની નજર લાગી ગઈ લાગે છે, કોકની કે બતાવવા જવું પડશે. સમજવા જ તૈયાર નથી ને. બરાબર. કાલિયા નાગ ઉપર નૃત્ય કરે છે ઠાકોરજી. બરાબર. એક પગ આયા ને એક પગ આયા ને એક પગ આયા. કહેવાય કે બિલકુલ લસરતા નથી. હવે આ આખું ગામ જોવે છે કે આ કાલિયા નાગ કોણ છે. આટલો મોટો કહેવાય કે નાગ છે કે કહેવાય કે યમુનાજીના અંદર હતો તો એના ઉપર કોઈ પક્ષી ઉડતા હોય તો મરી જતા હતા. આટલું બધું ઝેર. અને એમાં ઠાકોરજીએ ડૂબકી મારી, એને કાંઈ ના થયું. એ તો ઠીક છે, એના ઉપર જમ્પ મારી મારી નૃત્ય કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો ગામ લોકોને શું થાય ખબર છે કે ઠાકોરજીને ઠંડી નહીં લાગે. કે જેવા કે યુદ્ધ કરીને કહેવાય કે નાચીને નીચે આવ્યા ને તો યશોદા માતાજી તરત જાય ટુવા લઈને, મારો લાલો કે લાય ઉઠાડી દો. કે સમજવા તૈયાર નથી ને કે આનંદ કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તમે કાલિયાને મારતા હોય, પૂતનાને મારતા હોય, અઘાસુર બકાસુરને મારી નાખતા હોય, અમારા માટે તમે અમારો લાલો છો. અમે તમને એ જ સ્વરૂપે પ્રેમ કરીએ છીએ. આ ગોપીઓનો ભાવ છે. બરાબર. તો ઇન્ટરેસ્ટ નથી ને ભક્તોને. આવું સ્વરૂપ જોવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. પણ આ તો અભક્તો જે છે, બરાબર, અથવા જે નવોદિત છે એને બતાવવા માટે અર્જુન કહી રહ્યા છે. તમે શું માનો છો? કૃષ્ણ ખાલી હાથમાં બાંસુરી પકડીને ઉભા છે તો તમને શું લાગે છે? એ પોતે મહાકાલ છે. બરાબર. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોને એક ક્ષણમાં એ ગળી જઈ શકે એમ છે. એ કૃષ્ણ છે. એટલે અર્જુન બતાવી રહ્યા છે જે નવા લોકો છે એને. બરાબર. કે આ કૃષ્ણ છે. બરાબર. મોટા ભાગે જ મંદિરોમાં તમે એને શ્યામ સુંદર તરીકે જોવો છો, પણ આ એક પાછળની સાઈડ તો તમને ખબર નથી કે આ જ મહાકાલ છે. બરાબર. કે આ બધાને ગળી જઈ શકે એમ છે. એના દાંત નહીં તમે જોવો તો. એટલા માટે અર્જુન કહે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. બરાબર. નદીઓ વહેતી જાય પર ક્યાં જાય છેલ્લે? સમુદ્રમાં મળે. આ મહાન યોદ્ધાઓ છે ને બધા તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. બરાબર. ઉદાહરણથી સમજાવવાની કોશિશ કરે છે, એક્ઝામ્પલ આપે છે. અને આગળ કહે છે બીજું એક્ઝામ્પલ કે યથા પ્રદીપ્તમ જ્વલનમ જ્વલનમ પતંગા વિસંતિ નાશાય સમૃદ્ધ વેગા. કે જેવી રીતના પતંગા એટલે ઓલા તમને ખબર હશે ચોમાસામાં એવા જીવડા થાય. એ અચાનક જ ક્યાંય ના હોય ને, એક વરસાદ પડે ને રાત્રે એ બધા ઉડતા ઉડતા આવી જાય. મકોડા બધા ઉડતા ઉડતા, પાખું વાળા મકોડા. બરાબર. જે પતંગા કયો જીવડા કયો, એને લાઈટ બહુ ગમે. બરાબર. તમે જોશો ને તો એ લાઈટ ની આજુબાજુમાં જ ફરતા હોય, આજુબાજુમાં જ ફરતા હોય. અને છેલ્લે લાઈટ ઉપર બેસી જાય. એને એમ થાય કે આહા કેટલી સરસ છે, કેટલી સરસ છે. લાઈ માથે બેસી જાય. માથે બે મરી જાય, કારણ કે ગરમ એટલી થઈ ગઈ હોય ને. બરાબર. પછી તમે જોશો ને સવારે જયારે જાશો ને કે લાઈટ ની આજુબાજુમાં, તો એને કેટલાય બધા જીવડા મરેલા પડ્યા હશે. બરાબર. તો આ એ વસ્તુ છે કે જેવી રીતના ફૂદાઓ પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે ને, બધા લોકો જેને ભોગવવાની કામના છે આ જગતની અંદર, બરાબર, આ બધા પૂરા વેગથી તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એક પછી એક બીજી યોની, એક પછી એક બીજી યોની સતત ચાલુ છે ભગવાન આની. બરાબર. અને આગળ કહે છે હે વિષ્ણુ. જો ફરીથી શબ્દ આવ્યો વિષ્ણુ. કન્ફ્યુઝન ના થવી જોઈએ આપણને. કૃષ્ણ જ છે, વિષ્ણુ છે, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. બાકી અર્જુનની સામે તો કૃષ્ણ હતા ને કૃષ્ણ અર્જુનને ખબર છે, તો અર્જુન શું કહે છે? હે વિષ્ણુ. કારણ કે આ જગતની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ જે કઈ લીલાઓ કરે છે ને, વિષ્ણુ સ્વરૂપે આવીને જ કરે છે. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને બધા અવતારો આવે ને એ પણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી જ આવે છે. બરાબર. અને જ્યાં માર કાપનું કામ કરવાનું હોય ને એ કામ વિષ્ણુનું છે, એ કામ કૃષ્ણનું છે પણ નહીં. બરાબર. એટલા માટે તમે ખરેખર ભક્તોના મુખેથી સાંભળશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કૃષ્ણ છે ને એ ક્યારે વૃંદાવન છોડીને નથી ગયા. જયારે અક્રૂરજી કૃષ્ણને લેવા આવ્યા હતા ને વૃંદાવનમાં, તો તમને ખબર હશે કે વચ્ચે અક્રૂરજી સ્નાન કરવા ગયા. બરાબર. યમુનાજીમાં તો સ્નાન કરવા ઉતર્યા ને તો બહાર તો કૃષ્ણ બલરામ રથ ઉપર બેઠા હતા, પણ જેવી ડૂબકી મારી ને અંદર, તો ન્યા પણ ભગવાન દેખાણા એને. બરાબર. અનંત શેષ ઉપર ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે બેઠા છે. પેલા તો કૃષ્ણ દેખાણા, પછી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દેખાણા, લક્ષ્મીજી પણ દેખાણા. તો અક્રૂરજી બહાર નીકળી જોયો કે કૃષ્ણ તો અહીંયા છે, તો અંદર કોણ છે? વળી ડૂબકી મારે તો ન્યાય છે. તો એ પ્રસંગથી આચાર્યો આપણને સમજાવે છે ખરેખર જે અક્રૂરજી સાથે જે ગયા ને
બરાબર. એ કૃષ્ણ વ્રજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ નહીં, વ્રજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ ત્યાંથી પાછા વયા ગયા હતા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, કોઈને ખબર નથી. અને જે સાથે ગયા ને એ જે ડૂબકી મારીને અંદર જે દેખાડો ને ચતુર્ભુજ, એ સાથે ગયા. એને કંસનો વધ કર્યો છે. કૃષ્ણ કોઈનો વધ નથી કરતા. કૃષ્ણ કોઈને મારતા જ નથી, કોઈનો વધ નથી કરતા. જયારે વધ કરવાનો કાર્યક્રમ કરવો હોય ને તો એ વસુદેવ કૃષ્ણ કરે. બરાબર. નંદલાલ કૃષ્ણ, યશોદાનંદ કૃષ્ણ, વર્જેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ છે એ વધ નથી કરતા. બરાબર. એ વસુદેવ કૃષ્ણનું કામ છે, એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે. ઓકે. તો એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપને તેથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપને આપ વ્યક્ત થાઓ. હે વિષ્ણુ, તમે જ વિષ્ણુ છો. હું જોઈ રહ્યો છું કે આ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી દિશાઓના લોકોને ગળી જઈ રહ્યા છો. બધાને ગળી રહ્યા છો. કેટલું તેજ છે? હજારો સૂર્ય સમાન. કેટલી ગરમી હશે? અતિશય. બરાબર. સેંકડો સૂરજ સમાન મેઘ સાથે. એનો મતલબ એવો થાય કે એટલી બધી ગરમી બધાને એક સાથે ભસ્મ કરી નાખે ને કામ પૂરું. બરાબર. ભગવાનનું તેજ એટલું પ્રગટ થયા, મરી ગયા બધાય, ભક્તો ને અભક્તો બધાય. કાં તો કે તેજ જ એટલું હતું. ના, ભગવાનના હાથમાં એનું રેગ્યુલેટર પણ છે કે તેજ કોના ઉપર કેટલું દેખાડવું, ભક્તો ઉપર કેટલું તેજ દેખાડવું, અસુરો ઉપર કેટલું દેખાડવું, એ ભગવાનના હાથમાં છે. સમાન નથી બધા માટે. એ તો બધા બળીને ભસ્મ થઈ જાય ને. હજારો સૂર્ય સમાન તેજ ભગવાન આવ્યા, પ્રગટ થયા, દર્શન દેવા, તથાસ્તુ. ક્યાં તો કે બધાનું કામ પૂરું. કા તો કે ભગવાન તમારું તેજ જ એટલું હતું. ભક્તો અભક્તો બધાનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. પણ એવું નથી. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજની સામે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા છે, ધ્રુવ મહારાજે જોયા છે. ભલે ને બરાબર કે અનંત કોટી સૂર્ય જેટલું તેજ હોય, તો કે ધ્રુવ મહારાજ બળીને ભસ્મ નથી થઈ ગયા. ભગવાનના હાથમાં રેગ્યુલેટર છે કે કોને કેટલો તાપ આપવો. બરાબર. બધા બળીને ભસ્મ થઈ જાય એવું નહીં, કોને કેટલો તાપ આપવો. ભગવાન શાંતિદૂત બનીને ગયા હતા ને, બરાબર, કૌરવોની સભામાં, તમને ખ્યાલ હશે ને. તો ભગવાને ત્યાં પણ તેજ બતાવ્યું હતું. દુર્યોધનને કીધું ભાઈ 5 ગામડા આપી દે, તો કે 100 ની નોક બરાબર ના આપું ને. બરાબર. તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં દીકરા, એ જ જોઈએ છે. તો હા ના પાડે તો કાર્યક્રમ મારો છે, એટલે તેનું નામ અદ્ભુત કર્મણા છે. હા પાડી દે તો યુદ્ધ ના થાય ને. હા ના પડાવે કૃષ્ણ અંદર બેસીને, તું હા ક્યાંથી પાડે? તને હા પાડવા ન દો 5 ગામડા માટે. કારણ કે કાર્યક્રમ કરવાનો તમારે બધાને બરાબર મરવાનું છે મહાભારતની અંદર. એટલે તમે આટલી વાર રાહ જોઈ છે કે તમે બધા ભેગા થાવ, 11 અક્ષોની સેના ભેગી કરો એટલા માટે. બાકી હું તને એ દિવસે મારી શકતો હતો ને, જે દિવસે દ્રૌપદી વસ્ત્રહરણ થયું, તો ત્યારે હું વસ્ત્ર સ્વરૂપે આવી શકું, તો હું સાક્ષાત આવીને તારો વધ ના કરી શકું ઓન ધ સ્પોટ. શું કામ નથી કરવો? આટલી બધી રાહ શું કામ જોઈ? એકવાર ભેગા તો થતો બધા, બરાબર ને. થોડું મજા ને એકવાર ભેગા થાવ બધા, પછી કાર્યક્રમ કરીએ, એક સાથે મહાભારત કરીએ. બરાબર. તો ભગવાન શાંતિદૂત બનીને ગયા તો દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર, એની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી ભગવાનના તેજથી. બરાબર. એની મતિ મૂંઝાઈ ગઈ હતી. દુર્યોધનની હાલત એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે જ્યાં જોવે ને ત્યાં કૃષ્ણ દેખાતા હતા. થોડી વાર તો ભ્રમિત થઈ ગયા. તો એને એમ થયું કે આ માયાવી છે, આ કોઈ છલિયો છે, કે આને બાંધી દો સાંકળથી. કૃષ્ણ કે મને બાંધવા છે? હા કરો ટ્રાય, કાંઈ વાંધો નહીં. ક્યાં સાંકળું ગોતી આવો, જાવ કે મને બાંધેવી સાંકળું કે મળે તો. બરાબર. ટ્રાય કરે છે. બરાબર. પણ વિદુરજી અને ભીષ્મદેવ આ બધા સામે ઉભા છે હાથ જોડીને. આ મૂર્ખ છે એ કે નથી સમજી શકતો. બાકી બેયની સામે ભગવાન ઉભા છે. એક જોઈ શકે છે, એક નથી જોઈ શકતા. ભીષ્મદેવ, વિદુરજી હાથ જોડીને ઉભા છે. મારા ભગવાન તો સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, વાહ ભગવાન વાહ, તમે દર્શન આપ્યા. મિની વિશ્વરૂપ તો મિની વિશ્વરૂપ અમને જોવા તો મળ્યું. બરાબર. એ તો ખુશ છે ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈને. બરાબર. તો ભગવાન ને અહીંયા વિષ્ણુ સંબોધન કરી રહ્યા છે અર્જુન, અને કહે છે દેવાધિદેવ આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? હવે જયારે અહીંયા એમ પૂછે છે કે આપ કોણ છો, એટલે અહીંયા આપ કોણ છો મતલબ આ જે પર્ટિક્યુલર પાર્ટમાં જે લીલા કરો છો ને એ તમે કોણ છો. હવે આમાં લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે ઘણી વખત, કે અહીંયા જયારે પૂછે ને કે આપ કોણ છો, એટલે આગળ કૃષ્ણ એમ કહેશે કે અહમ કાલોસ્મી, હું કાલ છું. એટલે હવે એમ કે જોયું કે કૃષ્ણ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, અહીંયા કીધું ને હું કાલ છું. અરે ભાઈ એ એક શક્તિમાં જે છે ને એ એમ કે છે કાલ છું. એમ તો આગળ કીધું કે રુદ્રોમાં હું શંકર છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું. તો અર્જુન એમ પૂછે છે કે પ્રભુ ઓલી 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ આપણે ભણ્યા હતા ને, એમાંથી આ કઈ વિભૂતિ? આ જે હું જોઉં છું કે તમે બધાને ગળી રહ્યા છો, માથા તોડે કરી, આ કઈ વિભૂતિ? બીજા બધાને તું ઓળખું છું કે આ શિવજી છે, આ બ્રહ્માજી છે, બૃહસ્પતિ, હું જોઉં છું, પણ પર્ટિક્યુલર આ વાળો પાર્ટ કયો? તો એટલે અહીંયા એ કન્ફ્યુઝન આપણને બિલકુલ ના થવું જોઈએ કે અહીંયા જે પૂછે છે કે આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરીને કહો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરીને આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાવ. આપ આદિ ભગવાન કૃષ્ણ છો, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી અજાણ છું.
અહીંયા શું કે છે અર્જુન કે પર્ટિક્યુલર આ વાળી જે લીલા રહી ને કાલ વાળી, કારણ કે આ તો ભક્તો આમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેતા નથી. તો અર્જુન કે ભાઈ આ લીલા પ્રવૃત્તિ મને બહુ આઈડિયા નથી, તો તમે આ પર્ટિક્યુલર જે આ પિક્ચર ઝૂમ થયું એના વિશે કહો કે તમે કોણ છો. બરાબર, તો આ પિક્ચર આપણે આવતીકાલે કરવાના છીએ. બરાબર, જ્યાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું કાલ છું. હવે આમાં મોટા મોટા લોકો કન્ફ્યુઝન છે, પણ પ્રભુપાદના શરણે બેસીને સમજીએ તો સરસ સમજાય છે કે ભાઈ આ હું કોણ છું, તમે કોણ છો, મતલબ આટલામાં કોણ છું. આટલામાં મેં જોયું તમે શિવજી છો, આટલામાં મેં જોયું તમે બ્રહ્માજી બનીને તમે સર્જન કરો છો, પણ આ ભાગમાં તમે જે માથા ખાઈ રહ્યા છો આવું તો અમે કોઈ દી જોયું નથી, અને આપણા રસનો વિષય નથી. તો હવે કહો કે 10મા ચેપ્ટરમાં જે વિભૂતિ અમે ભણ્યા એમાંથી આ વિભૂતિ કઈ? ત્યારે કૃષ્ણ કે અમે કે અહમ કાલોસ્મી, કે અર્જુન એ ઓલું નહોતું મેં કીધું 10મા અધ્યાયમાં કે હું કાલ છું, આ એ વાળું છે. તો આમાં લોકોને એમ થાય જોયું ને કૃષ્ણએ કીધું ને અહમ કાલોસ્મી, મતલબ કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલ્યા, એની અંદર કાલ ઘૂસી ગયું હતું, એને ભગવદ્ ગીતા બોલી છે. કાલ કૃષ્ણ કરતા મોટા છે, અને એટલા માટે ઓલો BR ચોપડા વાળું મહાભારત ચાલે ને એમાં શરૂઆત થાય મેં કાલ હું, એટલા માટે ચાલુ થાય. આ કન્ફ્યુઝન ના કારણે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. રામ રામ હરે હરે. હરે હરે